జేమ్స్ గారు కామన్ రోజులు ఆయన కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే నేను మధ్యలో పాస్టర్ జాన్ కోలా గారి మధ్యలో ఉన్నారు కనుక ఈ సందర్భంలో మనం ప్రేమతో వారికి పరిచర్యలు అప్పగిస్తున్నాం కనుక విశేషంగా మన మధ్యలో పాస్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ తెలుస్తున్నాం. హల్లెలూయా. దాదాపు సుమారు 10 ఏళ్ళుగా నాకు తెలుసు, 10 ఏళ్ళుగా బాగా తెలుసు. చాలా దారుణంగా ఉన్నప్పుడు 30 ఏళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ సంఘంలోకి వచ్చి నాకు చక్కగా మాట్లాడడం సాక్ష్యం చెప్పి ప్రభు అది దేవుడికి స్తోత్రం. ఈ సందర్భంలో మన మధ్యలో చదివి సందర్భాన్ని పెడతాం కనుక మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క ఆరంభంలో ప్రార్థనకు ముందుగా జేమ్స్ తమిళ తనకే జేమ్స్ అయ్యవ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವഴಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. நன்றியோடு 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 சோதரிகிறோம் 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 சோதரிகிறோம். ஹalleluya 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 ஹalleluya. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத அன்பை பரலோக பிதாவே சோதரிகிறோம் ஐயா, சோதரிகிறோம் ஐயா, சோதரிகிறோம் ஐயா. எல்லா நன்மை கூற்றும் காரணமானவரே சோதரிகிறோம் 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 சோதரிகிறோம். எங்கள் கல்வாரி நாயகனே சோதரிகிறோம் சோதரிகிறோம் சோதரிகிறோம். எங்களுக்காக ஆண்டவர் அப்பா ரத்தம் சிந்தி மரித்த ஜீவனை விட்டவரே உண்மை சோதரிகிறோம். ஆண்டவரே அப்பா மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிருடன் ஆண்டவரை ஜெயித்துடன் உயிர் தந்தவரே உண்மை நன்றியோடு உண்மை சோதரிகிறோம். மரித்தேன் சதா காலம் உயிரோடு சொன்னவரே உண்மை சோதரிகிறோம். எங்க 2 பேராவது 3 பேராவது நாமத்தில் குடி வருகிறோம் மத்தியில் இருக்கிறேன் சொன்னவரே ஓ ஹalleluya உண்மை நன்றியோடு உண்மை சோதரிகிறோம். ஆண்டவரே உண்மை உயிர் தந்த வல்லமை, ஆண்டவரே உண்மை மகிமையான பிரசன்னம், ஆண்டவரே இந்த விசேஷித்த மாலை கூடுகையில் என் மத்திய ஆண்டவர் இறங்கி வர வேண்டும் என்று சோதரிகிறோம். ஆண்டவரே அப்பா இந்த சபையின் கர்த்தாவே அப்பா ஊழியக்காரர் மேய்ப்பதற்காக சோதரிகிறோம். சபை விசுவாச மக்களுக்காக சோதரம் ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும் ஐயா. ஒவ்வொரு தனித்தனியா பேரா குடும்பமாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே சோதரிகிறோம் ஐயா. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனப்படி கர்த்தாவே ஆண்டவரே பரலோகத்தில் உள்ள சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்ற வார்த்தை கர்த்தாவே என் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்திலே ஜீவியத்திலே வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே. ஹalleluya சோதரிகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே இந்த மாலை விசேஷ கூடுகைக்காக நன்றியோடு சோதரிகிறோம். ஆண்டவரே அப்பா அருமையான சாமி பாஸ்டர் ஜான் கோலாக்காக சோதரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே தூரம் அப்பா பிராந்தியிலிருந்து வந்திருக்கிற ஆண்டவரே அருமையான கர்த்தாவே பாஸ்டர் எலிஷா காருக்காக சோதரம் ஆண்டவரே சோதரிகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவர் அப்பா மலை மீது 5000 பேருக்கு அப்பா அப்பத்தை பிட்டு அப்பா போஷித்தவரே ஆண்டவரே அவர் திருப்தியாய் போனார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஐயா. நம்மால வேலையில் ஆண்டவரே ஐயா ஆவிக்குரிய மன்னாவாகிய ஆண்டவரே கர்த்தாவே வார்த்தை கர்த்தாவே எங்கள் பிட்டு தங்க ஆண்டவரே பசி உள்ள எங்களுக்கு அப்பா ஆண்டவரே அப்பா தாகம் உள்ள எங்களுக்கு ஆண்டவரே ஐயா ஆண்டவர் அப்பா ஜீவ தண்ணீரை தந்து ஆண்டவரே அப்பா ஜீவ அப்பத்தை தந்து ஆண்டவரே எங்களை திருப்தியாக்க வேண்டும் என்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே அப்பா ஒவ்வொருடைய தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே சுகவீன பலவீனங்கள் வியாதிகள் ஆண்டவரப்பா பிசாசு தொல்லைகள் ஆண்டவரே கர்த்தா உலகத்தின் நெருக்கங்கள் ஆண்டவரே பலவிதமான போராட்டங்கள் ஆண்டவரே எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டவரே உமக்கு அப்பா நீ சந்திக்க கூடாத எந்த ரொம்ப சின்ன ஆண்டவரப்பா தேவை என்று ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே ஐயா. சின்ன தேவையோ பெரிய தேவையோ இது சகலத்தையும் சந்திக்க வல்லவராய் யெகோவா ஈரேயாய் ஓய்வு மத்தியில் இருக்கிறபடியால் நன்றியோடு சோதரிகிறோம் ஐயா. அப்பா தேவையோடு வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் இந்த மாலை இரவு வேளையிலே ஆண்டவரே நீ தேவைகளை சந்தித்து விடுதலை தேவைப்படும் விடுதலையும் சுகம் தேவைப்படும் சுகத்தையும் ஆண்டவரே ரட்சிப்பு தேவைப்படும் ரட்சிப்பையும் பரிசுத்த ஆவி தேவைப்படும் பரிசுத்த ஆவியையும் ஹalleluya நீ தந்த ஆண்டவரே அப்பா அப்பா நீர் பிள்ளைகளாகி எங்களை நீர் ஆசீர்வதித்து உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை என் மத்தியில் மாலை வேளையில நீர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா முற்றிலுமாய் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கருத்தில் ஒப்புடுகிறோம் ஐயா. பாதங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீரே அப்பா ஒருவராய் பெரியவராய் அதிசயங்கள் செய்கிறவராய் சகலத்தை வாழுகிறவர் என்று 1 நாளாகமம்
29ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம். ஐயா, நீ சகலத்தையும் ஆளுகிறவர் ஆண்டவரே. இந்த மாலை வேளை ஆண்டப்பா ஸ்தலத்தையும் ஆண்டவரே அப்பா சபை கூடுதலையும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆவியாத்மா சரீரமாய் நீர் ஆண்டு கர்த்தாவே, நீரே எஜமானராயிருந்து, நீரே தலைவராயிருந்து, ஆண்டவரே எங்கள் ஆண்டவர் தேவனாயிருந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றும் எங்கள் கர்த்தரும் ரட்சகரும் எங்கள் மீட்பருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் மனதாழ்மையா வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ఆమేన్. క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నా పేరిట మన సంఘమును ప్రేమించి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ధైర్య సేవకులు మనకు ముగ్గురుగా కనుక మనకు సమయం లేదు కనుక వారు కానీ మరి సమయం వస్తే మనం ఇంకా వాళ్ళగలం. ఇప్పుడు మన మధ్యలో విశేషంగా ప్రధాన పాస్టర్ మధ్యలో ఉన్న కనుక పాస్టర్ ఎలీషా గారు పాల్గొన్నారు కనుక మన సంఘం తరపున విశ్వాసం తరపున మనందరూ కూడా ఆయన ప్రేమతో వేదిక మీద ఆహ్వానించి వర్తమానం అందించుకుందుకు ప్రేమ ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనమందరం మన కారణములు తట్టి ఆయన ప్రేమతో వర్తమానం అందించుకుందుకు ప్రేమగా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మంచిది ద్వారా మరి నేను నా గురించి చెప్పేశారు పాస్టర్ గారు. నేను ఆంధ్ర నుంచి వచ్చానని, నా పేరు పాస్టర్ ఎలీషా అని పాస్టర్ చెప్పేశారు. నేను పరిచయం చేశాను. ఓకేనా? హల్లెలూయా. మంచిది ద్వారా మరి మొదటిగా నేను ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. రెండవదిగా నన్ను ప్రేమతో ఈ ప్రాంతానికి రెండవసారి నేను రావటం, నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి దైవసేవకులు అలాగే స్థానిక సంఘ కాపులు గారు మరి వారిని బట్టి ప్రభు సూచిస్తూ వారిని నిండు కోరుకున్నటువంటి మరి శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఐదుకి. అలాగే మరి ప్రార్థించినటువంటి దైవసేవకులు జేమ్స్ గారు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు, సాల్మన్ ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు తెలియపరుస్తున్నాను. హల్లెలూయా. అలాగే మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషులకు స్త్రీలైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా పాలకొల్లు నుంచి మా సంఘం తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాలు తీసుకొచ్చాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు అందరూ దీవించగా షాలోం మీ అందరికీ సమాధానం కలిగిన ఆమె. మంచిది పిల్లరా, మరి ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాము. మీ పరిశుద్ధ గ్రంథములను తెరిచి మరి దైవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలిగినగాక. మరి వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు మరి నిలబడి చదవటం మనకి మంచిది, అది దైవ క్రమం. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం ఏమి లేకపోతేనే నిలబడండి, ఇబ్బంది ఏం కాదు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆ యెషయా గ్రంథం చుట్ట ఇచ్చినప్పుడు ఆ యూదుల సమాజ మందిరంలో ఆయన లేచి చదువుటకు నిలబడినప్పుడు హల్లెలూయా. కనుక వాక్యం చదివేటప్పుడు మనం లేచి నిలబడటం అనేది మనకు ప్రభువారు నేర్పించినటువంటి మాదిరి అయినది. ఆమె. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మంచిది. ఈ సమయం కొరకు మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 3 నుండి మనం చదువుకుందాం కూడా. 3 నుండి మనం చదువుదాం. ఆయన ఒలీవ కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయనకు ఏకాంతముగా వచ్చి, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగ సమాప్తికి సూచనలేవి మాతో చెప్పుమనగా యేసు వారితో ఇట్లను, ఎవడనో మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచెదరు. మరియు మీరు యుద్ధములను గూర్చి యుద్ధ సమాచారము గూర్చి వినబోదురు. మీరు కలవరపడకుండా చూసుకోండి. ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతం వెంటనే రాదు. జనము మీదకి జనము, రాజ్యం మీదకి రాజ్యము లేచును. అక్కడక్కడ కరువులు, భూకంపములు కలుగును. ఇవి అన్ని వేదనలకు ప్రారంభం. 14వ వాక్యం. మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతటా ప్రకటింపబడిను. అటు తర్వాత అంతం వచ్చును. 24వ వాక్యం. అబద్ధపు క్రీస్తులను, అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపుచ్చుటకై గొప్ప సూచకులను మహత్కార్యములను కనబరిచెదరు. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా గొప్ప తండ్రి ప్రభువైన యేసు,
నీ దండాలకు స్తోత్రాలు వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభా ఇదిగో అయినా ఈ ప్రాంతంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి దైవ సేవకుని బట్టి ప్రభా మరి నీకు వందనాలు. వారి యొక్క సంఘాన్ని ప్రభా వారి ప్రేమతో అందరినీ కూడా సమకూర్చి చక్కగా వారిని బలపరచడం కోసం వాక్య సందేశం బలమైన ఆహారము వారి యొక్క సంఘానికి అందించాలన్న సదుద్దేశంతో ప్రభా మరి నిశ్చయముగా దైవ సేవకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కూడికను బట్టి స్తోత్రములు. ఒక మంచి సంఘ కాపురి ఎల్లప్పుడూ తన బిడ్డలకి మంచి ఆహారం సమకూరుస్తాడు. కాబట్టి ప్రభా ఈ రాత్రికాల సమయంలో మాకు మంచి కాపురిగా మీరుండి నీ పిల్లలతో మీరే మాట్లాడండి అయ్యా. వినగలిగే చెల్లి గ్రహించగలిగే హృదయాన్ని దయచేయండి. నా నోటిని పూర్తిగా నీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి ప్రభా. నా ప్రతి అపరాధ పాపం క్షమించి ప్రభా నీ బిడ్డగా నైనా మమ్మల్ని అంగీకరించిన దేవానికి స్తోత్రాలు. నిశ్చయముగా ప్రభా ఇది చెప్పబోతున్నటువంటి వాక్యము మీరే మాట్లాడమని మహిమ పొందమని ప్రభా ఏ దురాత్మ శక్తులకి ప్రభా పనిచేయకుండా నీ కాపుదల దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి కూర్చున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్లీజ్ మీ సీట్ మీరు మీ స్థలాల్లో చక్కగా కూర్చోవచ్చు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మంచిది పిల్లరా. మరి ఈ రాత్రికాల సమయంలో మీరు ఎంతసేపు వినగలిగితే అంతసేపు చెప్తాను తప్ప ఎక్కువ నుంచి చెప్పను. హల్లెలూయా. మీ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి ఓకేనా. ఇక మాకు అంత అంత యాక్చువల్గా అయితే మాస్టర్ ఇక్కడ మాస్టర్ ఉన్నారు. ఎక్కువ టీచర్స్ ఎక్కువ పిల్లలు పాఠాలు ఎంతసేపు వినగలరంటే 45 minutes అంట. ఎంత 45 నిమిషాలు మాత్రమే వారి యొక్క ఏకాగ్రత మనసు అంతా కూడా ఆ పీరియడ్ అంటే అక్కడ వాతావరణం అలా ఉంటారు. తర్వాత మాస్టర్ అని చెప్పినా వాళ్ళకి ఎక్కడంట. అందుకని పీరియడ్ బై పీరియడ్ విని ఏర్పాటు చేస్తారు. కాబట్టి మరి మీరు ఎంత సమయం వినగలుగుతారో అంత సమయం వినండి. ఒకవేళ సరిపోదు పాస్ గారంటే కనుక 2 చేతులు పైకెత్తి ఆమెనానంటే లేకపోతే మీరు ఏదైనా నాకు కొంచెం సూచన ఇవ్వండి. ఆమె హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగుగా. సరే మంచిది పిల్లరా. మరి ఈ పరలోక రాజ్య సువార్త అనేది బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను గారి చేత ప్రారంభించబడి ఆ తర్వాత ఆయన వెనక వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి చేత కూడా కొనసాగించబడుతూ ఆయన శిష్యులైనటువంటి 12 మందిని ప్రభు పిలుచుకొని ఆ మేడగదిలో ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం చేత నింపబడి 120 మందిగా సంఘము స్థాపించబడి ప్రభు ఒక మాట చెప్పారు, నేను నా సంఘమును ఈ బండ మీద కట్టుతున్నాను. అంటే ఆయన కట్టినటువంటి ఒక సంఘము భూమి మీద ఉన్నది. ఆయన కట్టిన సంఘం నేను అన్నాడా లేకపోతే మీరు కట్టుకోండి అన్నాడు? నేను అన్నాడు. ఆయన నేను నా సంఘమును కట్టుతున్నాను అన్నాడు. అంటే ప్రభువు చేత కట్టబడినటువంటి ఒక సంఘం అనేది భూమి మీద ఉంది. అది అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అపోస్తుల బోధ పైన కట్టబడిన సంఘము, ఆదిమ సంఘము, అపోస్తుల బోధ పైన కట్టబడిన సంఘము, దేవుని చేత కట్టబడిన సంఘము. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇలాగున విస్తరించబడి 120 మంది నుంచి అలాగున విస్తరించబడి 5,000, 3,000, 8,000, 10,000 ఇవాళ లక్షల్లో అయిపోయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సువార్త అనేది ప్రకటించబడుతూ నేటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 47,000 డినామినేషన్లు ఉన్నాయి. 3,70,00,000 సంఘాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ సంఘాలు 3,70,00,000 సంఘాలు ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. అది రికార్డెడ్ గా, అంటే అన్రికార్డెడ్ గా ఉన్నాయి ఇంకా బోల్డెన్ ఉంటాయి అనుకోండి. హల్లెలూయా. ఈ విధంగా క్రైస్తవ్యం అనేది విస్తరిస్తూ ఉన్నది. విస్తరిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రబలుతూ ఉన్నది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. అన్యజనుల కాలము సంపూర్తయినప్పుడు అంటాడు. అన్యజనుల కాలము సంపూర్తయినప్పుడు. ఇప్పుడు అన్యజనులకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కాలము సంపూర్తి కాబడింది. 2000 సంవత్సరాలుగా అన్యజనులైనటువంటి మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం వినబడుతూ ఉన్నది, ప్రకటించబడుతూ ఉన్నది. దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాలు అన్యజనులైనటువంటి మనకి ఇవ్వబడిన కాలము సంపూర్తి కాబడింది. హల్లెలూయా. అందుకే పిల్లరా, మనకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను మీరు గమనిస్తున్నప్పుడు సువార్త ముగియబడతా ఉన్నది. సువార్త ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ముగియబడతా ఉన్నది. ముగియబడేటటువంటి సమయం. ఈ సువార్త మరలా తిరిగి ఎవరికి పెడుతుందంటే యూదులకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆమె యేసుక్రీస్తుని తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి ఇశ్రాయేలీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆయన ఇంకా మెస్సయ్య రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళకి తిరిగి మళ్ళా ఈ వార్త వాళ్ళకి వెళ్ళిపోబోతుంది. మనకి ముగించబడబోతుంది. దేవునికి స్తోత్రం.
హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మనం ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు బాప్టిస్ట్ కావచ్చు, పెంతెకోస్తు కావచ్చు, లూథరన్ కావచ్చు, సిఎస్ఐ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. మనమందరము క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాం కాబట్టి మనమందరం ఏమై ఉన్నామంటే క్రైస్తవులమై ఉన్నాం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. కాబట్టి మనలో ఏ భేదము లేదండి. భేదం అనేది మనకు ఉండకూడదు. మనము క్రైస్తవులు అనేటటువంటి ప్రత్యక్షత మనం కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. వాక్య ప్రత్యక్షత మనం కలిగి ఉండాలి. వాక్యం మీద మనం కట్టబడాలి మనం. హల్లెలూయా. అప్పుడే ఆయన చేత కట్టబడినటువంటి సంఘముగా మనం ఉండగలుగుతాం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక పిల్లరా చూడండి, ఈ రాత్రి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళి ముగిస్తాను. అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, అక్కడ అంటున్నాడు, అయ్యా నీ రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏమిటి అని అడిగారు. హల్లెలూయా. నీ రాకడకు యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏంటి అని అడిగితే ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఎందుకు ఆయన అడిగారంటే, అక్కడ ఉన్న దేవాలయం చూచి, యెరూషలేము దేవాలయం చూచి వాడు ఎంతో మురిసిపోతున్నారు. దేవాలయం అందంగా ఉంది, చాలా అందంగా ఉంది. అందమైనటువంటి దేవాలయం చూసి వాడు మురిసిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రభు అన్నారు, రాతి మీద రాయి నిలవని కాలం ఒకటి వస్తుంది అని చెప్పాడు. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ఆ మాట ఏడి 70వ సంవత్సరం, క్రీస్తు శకం 70వ సంవత్సరంలో అది జరిగింది. యెరూషలేము దేవాలయం, హల్లెలూయా, అది కూల్చివేయబడింది. అవునా కదా? ప్రభు వారు చెప్పింది 3వ శతాబ్దంలో. అవునా కదా? హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి ఏమిటారా, ప్రభు చెప్పినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి నెరవేరుతూ వస్తా ఉన్నాయి. ఆమేన్. అని చెప్పిన ప్రతి కార్యాలు కూడా నెరవేరుతూ వస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఆ తర్వాత చెప్పినటువంటి కార్యాలు మనం గమనించినట్లయితే, హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పిల్లరా మీరు గమనించండి, మొదటి రాకడలో ఆయన రక్షకునిగా వచ్చాడు. మొదటి రాకడ ఎవరు చెప్పండి? హల్లెలూయా. దేవుని కుమారుడిగా, లోక రక్షకుడిగా, లోక పాపములను మోసుకొని దేవుని గొర్రెపిల్లగా, లోకానికి అందరికీ తెలిసేటట్లుగా బహిరంగ రాకడంటారు దాన్ని. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. అయితే రెండవ రాకడలో ఆయన మనుష్య కుమారునిగా మధ్యాకాశంలోకి రాబోతున్నాడు. రెండవ రాకడలో మనుష్య కుమారుడిగా, మొదటిగా దేవుని కుమారుడిగా, రక్షకుడిగా. రెండవ రాకడలో మనుష్య కుమారుడిగా, పెండ్లి కుమారుడు. మనుష్య కుమారుడు, పెండ్లి కుమారుడిగా మధ్యాకాశంలో, భూమి మీదకి రాడు. గుర్తుంచుకోండి, రెండవ రాకడలో భూమి మీదకి రాడు, మధ్యాకాశంలోకి వస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం. సిద్ధపడినటువంటి వధువు సంఘము భూమి మీద నుంచి ఎత్తపడాలి. హల్లెలూయా. మూడవ రాకడలో ఆయన దావీదు కుమారుడిగా, మూడవ రాకడలో దావీదు కుమారుడిగా ఆయన పరిపాలన చేయడానికి, 1000 ఏళ్ల రాజ్య పరిపాలన భూమి మీద చేయడానికి ఆయన 1000 పరిశుద్ధులను తీసుకొని పరివారముతో ఆయన సంఘముని తీసుకొని, పిల్లలు కొంచెం ఆలోచన చూడండి, కొంచెం కంట్రోల్ చేయండి, మీ పిల్లల దగ్గర ఇటువంటి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మూడవ రాకడలో దావీదు కుమారుడిగా సంఘమును తీసుకొని భూమి మీద 1000 ఏళ్ల పరిపాలన చేయడానికి ఆయన భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పిల్లరా మీకు డూమ్స్ డే క్లాక్ అనేటటువంటి మాట మీరు విన్నారా? డూమ్స్ డే క్లాక్, ప్రళయ కాలపు గడియారం. అది 1947వ సంవత్సరంలో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనేటటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త దాన్ని కనుగొన్నాడు. ఏంటది? ప్రళయ కాలపు గడియారం. అంటే ఈ యొక్క సమయం, కాలం అనేది ఇంకా ఎంత ఉంది, ఎప్పుడు అంతమైపోతుంది భూమి, ఎప్పుడు అంతమైపోతుంది అనేటటువంటి దాని గురించి ఒక క్లాక్, ఒక గడియారంలో ఆయన 1947లో కనుగొన్నాడు. ఆ సమయంలో కనుగొన్నప్పుడు వారు అడిగారు, అయ్యా ఎంత సమయం ఉంది, ఈ భూమి అంతమైపోవడానికి ఎంత సమయం ఉందని ఈ గడియారం చెప్తుంది అని అంటే, వాడు లెక్కలు కట్టి ½ an hour ఉందా, ½ an hour, అరగంట సమయం ఉందని చెప్పాడు ఆయన. హల్లెలూయా. అరగంట సమయం ఉందని చెప్పాడు ఆయన. చెప్పి ఇప్పటికి 76 సంవత్సరాలు అవుతుంది. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇప్పటికి 76 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఆమె ఎంత సమయం అని చెప్పాడు? అరగంట. ఇప్పుడు అదే డూమ్స్ డే క్లాక్ ఇప్పుడు మీరు నెట్ లో కొట్టి అడగండి ఎంత సమయం ఉందని. ఇప్పుడు మీరు నెట్ లో కొట్టండి, గూగుల్ తల్లి ఉంది కదా మనకి, ఉందా? గూగుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు
కోటం అయిపోయిందా చూడండి. డూమ్స్డే క్లాక్ ఇంకా ఎంత సమయం ఉందని ఇప్పుడు నువ్వు అడిగితే ఎంత చెప్తుందో తెలుసా? 90 seconds. 90 seconds మాత్రమే ఉన్నది, నిమిషమున్నర మాత్రమే ఉన్నది. హల్లెలూయా. కనుక పిల్లరా, భూగోళ శాస్త్రజ్ఞులు, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు బైబిల్ని నమ్మేవారు కాదు. కానీ ఇప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు సైతం బైబిల్ వాస్తవమని, బైబిల్ సత్యమని, బైబిల్లో ఉన్నదంతా కూడా వాస్తవమని వాళ్ళు మెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇది సత్యమని నమ్ముతున్నారు. హల్లెలూయా. ఎవరికి మేము కలిగింది కాక గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులందరూ కూడా ఒకప్పుడు ఇది అసత్యమని బోధించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సత్యమని నమ్ముతున్నారు. వాడు అంతానికి చేరువలో భూమి అనేటటువంటి వార్తలు ప్రచురము చేస్తా ఉన్నారు. కారణం ఏంటో తెలుసా? బైబిల్ సత్యమైనది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లరా, ఎంత సమయము మనం దగ్గరకు వచ్చేసామో చూడండి. మన చుట్టూ అలుముకొస్తా ఉన్నది. ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా మన కాలంలో నెరవేరుతా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని పిల్లరా, నిశ్చయముగా నేను చాలా స్కిప్ చేసుకుంటూ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను. చూడండి, అక్కడ ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం చదవండి ఒకసారి త్వరగా. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచుదురు. హల్లెలూయా. అంటే మోసం, సంఘాన్ని మోసం చేస్తారు. సంఘాన్ని ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మోసం చేస్తారు. ఏమని మోసం చేస్తారు? నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసం చేస్తారు. అంటే క్రీస్తు ముందే ప్రభు చెప్పాడు, ఇదిగో క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు, ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్తే మీరు పరుగులెత్తుకుని వెళ్ళబోకండి. ఆమె మీకు తెలుసా? ఎంతమందికి తెలుసు ఈరోజు వైజాగ్ లో క్రీస్తు ఉన్నాడని? వైజాగ్ లో క్రీస్తు ఉన్నాడంటే ఒక సిస్టర్ పరిగెత్తుకెళ్ళింది. ఆమె మొన్న మా సాక్షిలో సాక్ష్యం చెప్పింది. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 మంది అబద్ధపు క్రీస్తులు ఉన్నారు. 10 మంది అబద్ధపు క్రీస్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. ఇథియోపియాలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, అమెరికా దేశంలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మెక్సికో దేశంలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఫ్లోరిడా దేశంలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఫిలిప్పీన్స్ లో ఒక ఆయన, సౌత్ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా, బ్రిటిష్ దేశం. 10 మంది అబద్ధపు క్రీస్తులు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. ఫాల్స్ జీసస్ ఇన్ యూనివర్సల్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది, మీకు నెట్ లో వచ్చేస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? ఫాల్స్ జీసస్ ఇన్ యూనివర్సల్ అని కనుక కొడితే మీకు స్పష్టంగా చూపిస్తుంది 10 మంది అబద్ధపు క్రీస్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఉన్నారు. నేనే క్రీస్తుని చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే అందులో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన మాత్రం నేను క్రీస్తుని కాను అని చెప్పుతున్నా. ఆయన సేమ్ ఎలా ఉన్నాడు తెలుసా? మనం ఫోటోలో చూస్తున్నటువంటి క్రీస్తును ఎలాగైతే మనం చూస్తున్నామో సేమ్ యాజ్ గా అలాగే ఉన్నాడు. ఆయన వయసు 67 సంవత్సరాలు. ఆయన వయసు 67 సంవత్సరాలు. ఆయన గెటప్ సేమ్ టు సేమ్ జీసస్ లా ఉన్నాడు. అందుని బట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మా 2వ రాకడలో వచ్చిన మెస్సయ్య నువ్వే అని. 2 లక్షల మంది విశ్వాసులు, ఆయన ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను క్రీస్తును కాను అని చెప్పినా సరే, అయ్యా మీరే క్రీస్తు అని చెప్పి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వెంబడిస్తున్నారు. కారణం ఏంటి తెలుసా? క్రీస్తు వల్ల అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఆయన. ఆమేన్. కుంటి వాళ్ళు నడిపిస్తున్నాడు ఆయన, గుడి వాళ్ళకు చూపొస్తుంది, ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటే. హల్లెలూయా. దానిని బట్టి విశ్వాసులు ఎంతో మంది ఫాలోవర్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఈ రోజు. అందుకే ప్రభు ముందే చెప్పారు, మిమ్మల్ని ఎవరు మోసం చేయకుండా చూసుకోండి. నేనే క్రీస్తునని చెప్పి ఎంతో మంది లోపల వస్తారు, మిమ్మల్ని మోసం చేసుకోవద్దు, మోసపోవద్దు మీరు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిశ్చయముగా 2వ రాకడ అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి రాకడ. దీన్ని పోగొట్టుకుంటే మాత్రం భయంకరమైనటువంటి శ్రమ. 3.5 years, 3.5 సంవత్సరాలు భయంకరమైన. 7 అంటారు కానీ 7 కాదండి, 360 దినాలని బైబిల్లో ప్రకటన గ్రంథంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. కానీ చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే 7 శ్రమ అంటారు. కాదండి, 1260 రోజులు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. అవన్నీ నేను తీసి చూపించి చెప్పడానికి సమయం కాదు కనుక మీకు అన్ని కూడా చక్కగా చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిశ్చయముగా ఈ ఎత్తబడి అనేది నువ్వు కోల్పోయావంటే, తప్పిపోయావంటే నీ అంత దురదృష్టవంతుడు ఉన్నాడు. ఇంత భక్తి చేసి, ఇంత వాక్యం తెలుసుకొని
ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వచ్చి ప్రతి ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొని దేవాని సన్నిధిలో ఓ నాకు సంతోషము దయచేయని, దేవా నన్ను ఆశీర్వదించని నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఒకవేళ నువ్వు ఎంతవరకు కోల్పోతే మనంత దురదృష్టవంతులు ఉండదు. కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నిశ్చయముగా వాక్యాన్ని మనం చక్కగా వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా కిందకి చదవండి, ఆరో వాక్యం, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం. మరియు మీరు యుద్ధములను గురించి యుద్ధ సమాచారం గురించి వినబోవుదురు అన్నాడు. ఆయన 3వ శతాబ్దంలో. ఆమేన్, హల్లెలూయా. 70వ సంవత్సరం వింటున్నారా? క్రీస్తు శకం 70వ సంవత్సరం తీతు చక్రవర్తి ద్వారా యుద్ధం జరిగింది యెరూషలేములో. ఆ యొక్క యెరూషలేముని ప్రాకారం పట్టబట్టాలి, అక్కడ యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అప్పటి నుండి 1914 వరకు చిన్న చిన్న యుద్ధాలు తప్ప పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు ఏవి కూడా జరగలేదు. ఆమేన్. అయితే మనందరికీ తెలుసు, మొదటి 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, 2వ ప్రపంచ యుద్ధం, ఇవి పెద్ద యుద్ధాలు. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇంకా మనం చూస్తే 1950వ సంవత్సరం కొరియన్ యుద్ధం జరిగింది. 1990వ సంవత్సరం గల్ఫ్ యుద్ధం జరిగింది. 2003 నుండి 11 వరకు ఇరాన్ ఇరాక్ మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఆమె 2011లో సిరియా యుద్ధం జరిగింది. జరిగినా మన కళ్ళ ముందు జరిగినా జరగలేదా? ఆమె హల్లెలూయా. నేను పొట్టలేదు పాస్టర్ అంటారా? ఈ చరిత్రలో అయితే పొట్టలేదు, కానీ మనం ఉన్నాం కదా, మనం ఉన్న వార్తలో చూసామా లేదా? సిరియా యుద్ధం కానీ, కొరియన్ యుద్ధం కానీ, గల్ఫ్ యుద్ధం కానీ, ఇరాన్ ఇరాక్ యుద్ధం కానీ, ఇవన్నీ మనం చూసాం లేదా? హల్లెలూయా. మరి ఈ మధ్య కాలంలో టర్కీ రష్యా యుద్ధం చూసామా? నీటికి ఉక్రెయిన్, రష్యా ఉక్రెయిన్, టర్కీ కూడా ఈ యుద్ధాలు 2023 ఇవన్నీ కూడా యుద్ధాలు మనం చూసామా లేదా? మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి కదా. జరగబోవును అన్నాడు, యుద్ధములు జరుగును అన్నాడు. ఆనాడు ప్రభు చెప్పినవి ఈ రోజు మన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నాయి. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన రాకడకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి సూచనలు 8వ వాక్యం, త్వరగా 8వ వాక్యం. అక్కడక్కడ కరువులు, అక్కడక్కడ. ముందేం చెప్పాడు చెప్పండి? ప్రభు చెప్పిన సూచనలు చెప్పండి. మొదట ఏం చెప్పాడు? మిమ్మల్ని ఎవరు మోసం చేయకుండా చూసుకోనండి. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. రెండవది ఏంటంటే యుద్ధములు జరుగుతున్నాయా లేదా? జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికి ఈ రోజుకి కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి, అక్కడక్కడ యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. మూడవది అక్కడక్కడ కరువులు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. పిల్లలు గమనించండి, 2010లో చైనాలో కరువు వచ్చింది, 2010లో చైనా కరువు వచ్చింది, 2012లో ఆఫ్రికాలో కరువు వచ్చింది, 2013లో మెక్సికోలో కరువు వచ్చింది, 2015లో బ్రెజిల్లో కరువు వచ్చింది. సోమాలియాలో దేశంలో అయితే నేటికి కూడా అది ఇంకా కరువు దేశంగానే ఉన్నది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఆయన రాకడను కూర్చున్నటువంటి సూచన 4వ సూచన చూద్దాం. కిందకి చదవండి. ఇంకా ఆమేన్, హల్లెలూయా. పిల్లరా, భూకంపాలు, యుద్ధాల తర్వాత ఏం చెప్పాడు? భూకంపాలు. హల్లెలూయా. భూకంపాలను చూసినట్లయితే 2001వ సంవత్సరంలో గుజరాత్ లో భూకంపం వచ్చింది. 2001వ సంవత్సరం. 2004లో ఇండోనేషియాలో భూకంపం వచ్చింది. 2010లో హైతీ భూకంపం. 2015లో నేపాల్ భూకంపం. రీసెంట్ గా 2023 ఆగస్టులో టర్కీ భూకంపం. 2024 జనవరిలో జపాన్ భూకంపం. జస్ట్ 3 days బ్యాక్ తైవాన్ ఒక 3-4 రోజులు అనుకుంటారు తైవాన్ భూకంపం. ఏం చూడలేదా? అరే ఎందుకు భాష గారు మనకు అనుకుంటున్నారు? ఆ భూకంపాలు, ఆ యుద్ధాలు ఇవన్నీ మనకు అవసరమా భాష అంటే? అవసరం. మరి ఆయన రాకడ సూచనలు ఏంటి? అవి అలా జరుగుతాలే భాష గారు, మనకెందుకు వాటి గురించి అంటారా? లేదు, ఆడు ఊరికి అడగలేదు, ఈ ఊరికే చెప్పలా. ఎవరు శిష్యులు ఊరికి అడగలేదు కాలక్షేపానికి, యేసు ప్రభు ఊరికే చెప్పలేదు. ఆయన రాకడను గురించి తెలుసుకోవాలని, తెలుసుకొని మనం సిద్ధపడాలని ఆయన ముందుగానే చెప్పాడు. ఆయన హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. మత్తయి సువార్త 24:14. మత్తయి సువార్త 24:14 వాక్యం.
మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతటా ప్రకటించబడాలి. అటు తర్వాత అంతము వచ్చును. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇప్పుడు రాజ్య సువార్త అంతా కూడా ప్రకటించబడిందా లేదా? పటాపట్నంలోన పల్లె పల్లెల్లోన, పటాపట్నంలోన పల్లె పల్లెల్లోన సాగిపోతున్నది నా యేసయ్య వార్త, సాగిపోతున్నది నా యేసయ్య వార్త. రాదా? హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. మరి ఇప్పుడైనా ఇక మరి అప్పుడు చెప్పుకుందామా, అప్పుడు పాడతాను, పాటలు బాగా పాడుకుందాం. ఓకేనా? ఇవాళ మనకి టైం లేదు కాబట్టి. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది గాక. మిమ్మల్ని బలపరచడానికే తప్ప మాకు మరో ఉద్దేశం లేదమ్మా, దయచేసి గమనించండి. హల్లెలూయా, దేవునికి క్రీస్తు శరీరం అనేది ఒక్కటే, మనమంతా క్రీస్తు శరీరం. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. సరే మనుషులారా చూడండి, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ రక్షణ సువార్త అనేది ప్రకటించబడింది అనడానికి ఏటి సందేహము లేదు. పల్లెల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, పట్టణంలోకి వెళ్ళిపోయింది, కొండలోకి వెళ్ళిపోయింది, లోయల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండలోకి వెళ్ళిపోయింది. లాస్ట్ వీక్ ఇదే రోజు అరకు వ్యాలీ తొమ్మల వలస అనే ప్రాంతంలో బండి కూడా పైకి వెళ్ళకపోతే నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళి సువార్త చేసి ఇచ్చాను. కొండ మీద 3 ఇల్లు ఉన్నాయి, 3 ఇల్లు ఉన్నాయి. బండి వల్ల అక్కడికి పైకి బండి కింద పెట్టి నడుచుకుంటూ పైకి కిలోమీటర్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న క్రిస్టియన్కి సువార్త చెప్పొచ్చాం. పట్టణాల్లో గెలిపోయింది, పల్లెల్లో గెలిపోయింది, కొండలో గెలిపోయింది, కోనలో గెలిపోయింది. రాజ్య సువార్త ప్రకటించబడింది. అటు తర్వాత అంతము వచ్చి ఉన్నాడు. ఆమె కాబట్టి రాజ్య సువార్త అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకటించబడిందని గుర్తించాలి. 33వ వాక్యం త్వరగా 24:33 వాక్యం. ఆ ప్రకారమే మీరు ఈ సంగతులన్నీ జరుగుట చూచినప్పుడు ఆయన సమీపమున ద్వారము దగ్గరే ఉన్నాడని. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీరు ఈ సంగతులు జరుగుడు చూసినప్పుడు ఆ ప్రక్కన యెరూషలేము దేవాలయం కూల్చబడింది, ఒక ప్రక్క భూకంపాలు వస్తూ ఉన్నాయి, ఒక ప్రక్క యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఒక ప్రక్క కరువులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఒక ప్రక్క తెగుళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీరు జరుగుట చూసినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం శుభ్రంగా తినేసి పట్టాలా? ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎక్కడుకుంటుంటే కదా ఎస్ఐ నేను అంతంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా? హల్లెలూయా, దేవునికి నువ్వు ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు పడుకుంటే అమ్మా లెక్కపెట్టం. మెలకుగా ఉండాలి, మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలా? హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ఈ సంగతులన్నీ జరుగుట మీరు చూచినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఆయన సమీపముగా, ఆయన దగ్గరగా ఉన్నాడని మనం గుర్తించాం. 44వ వాక్యం 44. మీరు అనుకోనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చును కనుక మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆ చెప్పొద్దే కనుక గొడవే ఉంది, చెప్పొద్దే గొడవే ఉన్నాము. ఫలానా సంవత్సరం, ఫలానా నెల, ఫలానా రాత్రి మేము వస్తాము అని కనుక ప్రభు చెప్పుంటే సిద్ధపడిపోయి తెల్ల వస్త్రాలు వేసేసుకుని చక్కగా భోజనాలు చేసేసి మందిరంలోకి వచ్చి ప్రభు నువ్వు వస్తానని చెప్పావు కాబట్టి త్వరగా వచ్చేది ఏం చేస్తాను, అందరం సిద్ధపడిపోరా. హల్లెలూయా, బైబిల్ చెప్తుంది మీరు అనుకోనని గడియలో. హల్లెలూయా, మీరు అనుకోనని గడియలో ఆయన వస్తాడు కాబట్టి ఏ గడియలో వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి ప్రతి సంఘము సిద్ధపడి ఉండాలి. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నిశ్చయముగా చూడండి. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇంకొక మాటను కూడా మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్యంలో పెడతాం. మార్క్సు వార్త 13వ అధ్యాయము 35వ వాక్యం త్వరగా. మార్క్సు వార్త 13వ అధ్యాయం 35. ఇంటి యజమానుడు ప్రొద్దుగుంకు వచ్చును, అర్ధరాత్రి వచ్చును, ఓడి కుయ్యినప్పుడు వచ్చును, తెల్లవారినప్పుడు వచ్చును, ఎప్పుడు వచ్చును తెలిస్తే. హల్లెలూయా, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, చెప్పాను ప్రొద్దుగుంకు వస్తానన్నాడు అనుకోండి, సాయంకాలం ఏం చేస్తాం? చక్కగా టిఫిన్లు గట్రా రెడీ చేసేసుకుని స్నాక్స్ తెచ్చేసుకుని తినేసి రెడీ అయిపోయి అయ్యా పొద్దుకు వస్తున్నాను కాబట్టి చీకట పడతా ఉండగా సాయంకాలం అందున
వెలుగు కలిగెను, మహిమకు మార్గము కనుగొంటిని అనుకుంటా పాట పాడుకుంటా దేవుని సన్నిధిలో స్వప్నాలు తెలుసుకుంటూ హల్లెలూయా చెప్పుకుంటూ మనం అందరం ఏం చేస్తాం? ప్రభు రాకడ కొరకు పొద్దుకు వస్తున్నాడు కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం అందరం సత్యలోకి వచ్చేసి ఎదురు చూస్తా ఉంటాం, పొద్దుకు వస్తాడేమనుకుని. కానీ ఆయన వస్తాడో రాడో, పొద్దుకు వస్తాడో రాడో తెలియదంట. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పిల్లరా, ఈ ప్రొద్దుగుంకు వేళ అనేటటువంటి దానికి ఒక మాట చెప్తాను. సమూయేలు 2వ గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 1-2 వాక్యాలు చదవండి. సమూయేలు 2వ గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 1-2 వాక్యాలు చదవండి. సెకండ్ 11వ అధ్యాయం 1-2 వాక్యాలు. ఈయనమా ఎంతసేపు చేస్తున్నారండి? వసంత కాలమున రాజు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతని వారిని ఇశ్రాయేలీయులందరినీ పంపగా వారు అమోరీయులను సంహరించి రబా పట్టణమును ముట్టడి వేయగా, అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. ఒకానొక దినమున ప్రొద్దుగుంకు వేళ దావీదు పడక నుంచి లేచాడు. చచ్చిపోతాం. లేచాక ఏం చేశాడు మన అందరికి తెలుసు. నా మాట అర్థం అవుతుంది మీకు? హల్లెలూయా. ఎవరి వ్యక్తి? గొప్ప ప్రవక్త సమూయేలు ప్రవక్త చేత అభిషేకించబడినటువంటి వ్యక్తి. హల్లెలూయా. ఎక్కడో అరణ్యములో గొర్రెలు కాచుకుంటున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి దేవుడు సమూయేలు ప్రవక్త ద్వారా అభిషేకించబడి ఒక రాజుగా అయినటువంటి వ్యక్తి అయినా. హల్లెలూయా, దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. రోజుకి 3 మార్లు ప్రార్థన చేసి 7 మార్లు దేవుని స్తుతించే వ్యక్తి. అందులోకి అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాజు. ఎవరండి? రాజు. ఒక రాజు అయ్యింది. యుద్ధము జరుగుతున్నప్పుడు మంచం మీద పడుకోవడం ఎంత మంచిదండి అమ్మా. ఒక రాజు అయ్యింది, యుద్ధము జరుగుతున్నప్పుడు, అది వసంత కాలము, యుద్ధం జరుగుతుంది, ప్రజలందరినీ సైనికులందరినీ తీసుకెళ్లి యుద్ధములో నిలబెట్టి ఈయన మంచం మీద ఏం చేస్తున్నాడు? పొద్దుగుంకు వేళ నిద్రపోతాడు. నిద్రపోయినట్టు ఉండగా నిద్రపోయి మంచం మీద లేచి చెయ్యరాని పాపం చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఇటువంటి వ్యక్తిత్వం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఇంటి వారికి దీపము వంటి వాడైన ప్రవక్త సమూయేలు చేత తైలపు ముడి చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తి అయినా. హల్లెలూయా. ఏ వ్యక్తి అయితే అభిషేకించాడో ఆ వ్యక్తి యొక్క అభిషేకము ఆ యొక్క వ్యక్తి మీద నిలబడి ఉంటుంది. సమూయేలు యొక్క అభిషేకం, అద్భుతమైనటువంటి అభిషేకం దావీదు మీద నిలిచి ఉంటుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. నిజంగా ప్రియమైనటువంటి దేవుడు పెట్టారా? చూడండి, అంత అభిషేకం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ప్రొద్దుగుంకు వేళ ఏం చేశాడమ్మా? చిన్న పాపం. విషము ఇంత చుక్కైనా ఉంటే 6 లీటర్లైనా ఒకటే సావడానికి. పాపానికి కొలత అనేది లేదు. చిన్న పాపమైన పెద్ద పాపమైన పాపమే అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఆ ప్రొద్దుగుంకు వేళ అతడు చేసిన పాపాన్ని బట్టి 10 months నో ప్రేయర్, ప్రార్థన చేయలేకపోయాడు. రోజుకి 7 మార్లు స్తుతించి 3 మార్లు ప్రార్థన చేసి ఆ అభిషేకం కలిగిన దావీదు మహారాజు 10 నెలల ప్రార్థన లేకుండా పాడైపోయాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుని మందిరం ఎంతగా ఇష్టపడేవాడంటే ఆయన ఎంత ఆనందపడిపోయేవాడంటే దేవుని మందిరం అంటే. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక పిల్లరా, నిశ్చయముగా చూడండి, అలాంటి వ్యక్తి పాపంలో పడిపోయాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక రాజు అయినటువంటి దావీదుని ప్రవక్త నాతాను చేత హెచ్చరింప చేశాడు, ఖండించాడు, బుద్ధి చెప్పాడు. రాజైన దావీదు తను చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు, కన్నీరు కార్చాడు, పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ఒకే మాట అంటాడు, అయ్యా నా దగ్గర నుంచి నువ్వేం తీసినా పర్వాలా. నేను మాట్లాడుతూ వచ్చినామా? నా దగ్గర నుంచి ఆ మాట చదవండి. 51వ కీర్తన గ్రంథం 51:10 ఉండొచ్చు అన్నమాట.
కీర్తన గ్రంథం 51వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం చూడు. దేవా నా యందు శుద్ధ హృదయము కలగచేయము, నా అంతరంగమున స్థిరమైన మనస్సును నూతనంగా పుట్టించు, నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయొద్దు, నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుండి తీసేయొద్దు. ఏం కోరుకుంటున్నాడమ్మా? ఏం కోరుకుంటున్నాడు చూడండి. అయ్యా, నేను సంపాదించిన ఆస్తి తీసేసుకున్నా పర్వాలేదు, నా దగ్గర నుంచి నా రాజ్యాన్ని తీసేసుకున్నా పర్వాలేదు, కానీ నీ సన్నిధి నుండి నన్ను త్రోసివేయొద్దయ్యా, నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుండి తీసివేయొద్దయ్యా. నా దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నా పర్వాలేదు, ఆస్తి పోయినా పర్వాలేదు, అంతస్తు పోయినా పర్వాలేదు, పరువు పోయినా పర్వాలేదయ్యా, కానీ నీ సన్నిధి లేకపోతే నేను బ్రతకలేను. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నీ సన్నిధి లేకపోతే, నీ పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే, నీ ప్రసన్నత లేకపోతే నేను బ్రతకలేను. దేవునికి స్తోత్రం. ఈరోజు నా ప్రియమైన సహజంగా మానవులైన మనం ఏదో ఒక చిన్న పొరపాటు ఎక్కడో చేసి ఉండొచ్చు. చేసినప్పుడు నువ్వు కూడా దావీదు వలె గనుక పశ్చాత్తాపడి చిన్న ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? నా కుమారుడా, నేను నిన్ను క్షమించాను. హల్లెలూయా. దావీదంటే తన జీవితంలో ఒక్క పొరపాటు తప్ప తన జీవితంలో మరెన్నడూ పాపం చేయలేదు. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆ హృదయానుసారుడైనటువంటి మనుషుడని దేవుని చేత సాక్ష్యము పొందినటువంటి వ్యక్తి దావీదు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కాబట్టి నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. నువ్వెంత మాత్రము ఈ మాటలు విడిచిపెట్టొద్దు. హల్లెలూయా. చాలా సమయం అవుతున్నది. అయినప్పటికీ నేను చెప్పవలసినటువంటి కొన్ని మాటలు స్కిప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను. రెండవది చూద్దాం. అర్ధరాత్రి వేళ, ప్రొద్దుగుంకు వేళ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎలా ఉండాలంట? సిద్ధపడి ఉండాలంట. ఆమేన్. అంటే పిల్లరా, ఆయన ప్రొద్దుగుంకు వేళ ఒకవేళ వస్తున్నప్పుడు పాపమును విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధతను కలిగి మనం జీవించినట్లయితే, ఒకవేళ ఆయన ప్రొద్దుగుంకు వచ్చినా ఆయన నిన్ను ఎత్తబాటులో తీసుకెళ్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. రెండవది మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 6-7 వాక్యాలు. త్వరగా మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 6-7 వాక్యాలు. 25:6. అర్ధరాత్రి వేళ, ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు ఎదుర్కొని రండి అని ఒక కేక వినబడెను. అప్పుడు ఆ కన్యకలందరూ, అందరూ నాకు కొందరా చెప్పాలి, అందరూ నాకు కొందరా, అందరూ కన్యకలా లేకపోతే అందరూ పాడిపోయి ఉన్నారు. చాలా జాగ్రత్తగా వినవుతున్నారు. అందరూ కన్యకలే, బుద్ధి కలిగిన కన్యకలే. అందరూ బుద్ధి కలిగిన కన్యకలే. స్టార్టింగ్ లో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. స్టార్టింగ్ జాగ్రత్తగా వినండి. 10 మంది కన్యకలే. 10 మంది కన్యకలే. 10 మంది నిద్రపోయారా? 5 నిద్రపోయారా? చెప్పాలి. నో 10 మంది నిద్రపోయారు. 10 మంది కురికి నిద్రించారని ఉందో చోటు కావాలంటే బైబిల్లో. 10 మంది నిద్రపోయారు. హల్లెలూయా. సిద్ధపడి 10 మంది సిద్ధపడి వచ్చారు. 10 మంది దగ్గర ఏమున్నాయి? దివిటీలు ఉన్నాయి. దివిటీలు దేనికి సాదృశ్యం? నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపం. ఆమేన్. అందరూ ఆత్మతో నింపబడ్డారు, కలిగి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. సిద్ధెల్లో నూనె కూడా పెట్టుకున్నారు. కానీ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ లేదు వాళ్ళకి. ఏం లేదు? ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ లేదు వాళ్ళకి. కానీ బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ పట్టుకెళ్ళారు వాళ్ళు. హల్లెలూయా. జాగ్రత్తగా వినండి. 10 మంది కూడా కన్యకలే. 10 మంది కూడా పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా, అయితే అదే సమయంలో మధ్యరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు. ఇదిగో అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి? హల్లెలూయా. అడిగరమ్మ. ఇదిగో అంటే దగ్గర, అదిగో అంటే దూరం. అంతే కదా. ఇదిగో ఇదేనండి అంటారు. ఇదిగో అంటే దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అనే కేక, ఇదిగో అంటే సమీపంగా ఉన్నాడా ఇంకా దూరం ఉన్నాడా? సమీపంగా ఉన్నాడు మనకి. హల్లెలూయా. ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అనే కేక వినబడింది. వినబడినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంట? చెప్పాలి.
ఉనికి నిద్రించిన వారు అందరూ లేచారా లేక కొందరు లేచారా? అందరూ లేచారు. అందరూ లేచారు. కానీ వెంటనే ఆ దీపాలు వెలిగించుకునేటప్పటికి 5 దీపాలు మాత్రమే వెలుగుతున్నాయి. 5 దీపాలు మాత్రం వెలగట్ల. అంటే అప్పటికే ఆయిల్ అయిపోయింది. వాళ్ళ దగ్గర స్పేర్ ఆయిల్ లేదు. కానీ ఆ బుద్ధి కలిగినటువంటి కన్యకలు వారు గుడ్డలో నింపుకున్నటువంటి ఆయిల్తో పాటు మరికొంచెం ఆయిల్ తెచ్చుకున్నారు. వాడు హల్లెలూయా సిద్ధపడి వచ్చారు కనుక వారు ఆయిల్ నింపుకున్నారు. పెళ్లి కుమారుడు రానే వచ్చాడు. ఆమె ఈ లోపల అక్క నాకు కూడా కొంచెం పోయివే, చెల్లి నాకు కూడా కొంచెం పోయివే అంటున్నాడు. అక్క నీకు నాకు పోస్తే నీకు నాకు కూడా సాధ ఇద్దరు దీపాలు ఆగిపోయినందుకు నువ్వు వెళ్ళావు నేను వెళ్ళను. నువ్వు వెళ్ళావు నేను వెళ్ళను. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కనీసం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగాలి కదా అని చేత అక్క ఏమనుకోలేక ఒకసారి కొంచెం కాంటాక్ట్ ఇంకా కొంచెం తీసేమన్నట్టుంది. 12 దగ్గర ఉంటాయి కొట్లు, ఇప్పుడైతే ఉంటున్నాయి కానీ అప్పుడు ఉండవు. అవునా? కొట్లు సాగుతారు ఉన్నారేమో చూసా పోయి అంటే ఆడంట ఆయిల్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు. కానీ దొరకల. సిద్ధపడినటువంటి కన్యకలు సిద్ధులలో నూనె నింపుకున్నారు, దీపాలు వెలిగించుకున్నారు. పెళ్లి కుమారుడు పిలుపు విన్నారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. తల్లి ఆమె మాట్లాడబోతున్నాము. ఇప్పుడు అదే జరగబోతుంది. ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కోసమే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వడం ఎక్స్ట్రా ఆయిల్. ఇది ఎక్స్ట్రా ఆయిల్. హల్లెలూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. వింటున్నారా పిల్లరా? హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. కాబట్టి అర్ధరాత్రి వేళ, ఒకవేళ అదే అర్ధరాత్రి వేళ చూడండి త్వరగా మత్తయి సువార్త 24:12 24వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. మిమ్మును ఎరగనని అక్రమము చేయవాళ్ళరా మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటాడంట. లోకంలో అక్రమము విస్తరించడం చేత అనేకులలో ప్రేమ చల్లారిపోయిందంట. అక్రమం విస్తరించిపోతా ఉన్నది, ప్రేమ చల్లారిపోతా ఉన్నది. ఎక్కడ చూసినా భయంకరమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక్క వ్యక్తిలో ఏ వ్యక్తులు కూడా ప్రేమ అనేది కనబడకుండా పోతా ఉన్నది. దైవికమైనటువంటి ప్రేమతో సంఘం నింపబడాలి. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రేమ కంటే విలువైనది ప్రపంచంలో ఏది లేదు. దైవికమైనటువంటి ప్రేమ, అగాపే ప్రేమ, యేసుక్రీస్తు ప్రేమ. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఉదయకాల సమయంలో చెప్పాను, విలువైనటువంటి రక్తంతో నిన్ను కొన్నాడు. బంగారంతో పర్లేదు, నిన్ను వెండితో పర్లేదు. వెండి కంటే బంగారం కంటే విలువైన దాని నువ్వు యేసు రక్తం చేత కొనబడిన ప్రభువయ్యావు. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక నా ప్రియమైన ఏం పెట్టారా? అక్రమము చేయవారా నా యొద్ద నుండి మీరు తొలగిపోండి అంటాడంట. కాబట్టి అనేక అయ్యా మేము అద్భుత కార్యాలు చేస్తాం, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాం, మహత్ కార్యాలు చేస్తాం, సూచక్రియలు చేస్తాం, మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు మాట్లాడతాడు. ఈరోజు నీకు అవి కాదు కావాల్సింది, వాక్య ప్రత్యక్షత కావాలి. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను ఎత్తబాటులో తీసుకెళ్లేది వాక్యము. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హెబ్రీ 10:24 కూడా చదవండి త్వరగా. హెబ్రీ 10:24 Hebrew chapter 10:24. కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకుంటూ ఆ దినము సమీపించే కొలది మరి ఎక్కువగా కూడుకోవాలంటామా? సమయం ఉంది కాబట్టి ఐదరు చెప్పినప్పుడల్లా వచ్చి ఫోటోలో పాల్గొని దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందండి, ఆశీర్వాదాలు పొందండి, దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం జీవించండి, బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోండి, వాక్య ప్రకారం జీవించండి. ఎంతమంది అడగండి. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎందుకంటే ఆ దినం సమీపించే కొలది ఏ దినం కొరకు నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు, ఏ రెండవ రాకడ వరకు ఎదురు చూస్తున్నావు, ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అనే కేకరికి వినబడిందో, వాక్య స్వరముని యొద్దకు వచ్చిందో. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నేను అన్నాడు అనుకోలేదు మళ్ళా ఈ ప్రాంతం వస్తారని. మళ్ళా దేవుడు ఎందుకో మీ మధ్యకు దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. లోకంలో భయంకరమైన పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. కూడుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండవు రాబోయే దినాల్లో. ఆమేన్. హల్లెలూయా కాబట్టి నా ప్రియమైన నిలబెట్టారా, ఆ దినం సమీపించే కొలది ప్రభు అతి సమీపంగా ఉన్నాడు. ఆయన మధ్యాకాశంలోకి. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. బలిష్ఠుడైనటువంటి దూతగా ఆయన దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా ఇప్పుడు ఆ పెళ్లి కుమార్తె భూమి మీద సిద్ధపడి ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు.
వాటిలో శరీరాలు మార్పు చెందే అన్నాడు. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. త్వరగా తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దంతోను పూర బలితోను పరలోకము నుండి ప్రభు దిగివచ్చును. క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు, ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా కొనుకోబడదుము. ఎందుకంటే ప్రభు ఎక్కడ వస్తున్నాడు? రెండవ రాకడలో, భూమి మీద కాదు, రెండవ రాకడలో వచ్చేది మధ్యాకాశంలో. మనమే ఎత్తబడాలి, మార్పు చెందాలి, శరీరం మార్పు చెందాలి, వాక్య ప్రత్యక్షత కలగాలి, శరీరాలు వాక్య శరీరాలుగా మారిపోవాలి, వాటిగా మారిపోవాలి. మహిమ కలుగును గాక. మనం కనపడాలంటే కనపడవచ్చు, అక్కడ ఉందంటే మాయమైపోవచ్చు. తెలుసా మీకు? అది తెలియదు. ఒకప్పుడు యేసు ప్రభు సింధూర వనంలోనికి అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చాడా లేదు? ఆయన పెట్టిన మాంసం రొట్టెలు తినాలేదా? ఏ బాడీలో అయితే ఆయన ఆ రోజు వచ్చాడు, అదే బాడీలోకి మారవలసిన వారమైంది. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక పిల్లరా, ఈ యొక్క రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోవని పౌలు గారు అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పాడు. అవన్నీ వివరించడానికి చెప్పడానికి నాకు సమయం లేదు కనుక ఉన్న దాంట్లోనే కొద్ది నిమిషాలు మీకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, పొద్దుగుంకు వేళ వస్తాడో లేదో మనకే తెలియదు, కాబట్టి ఏం చేయాలి? సిద్ధంగా ఉండాలి. రెండోది, అర్ధరాత్రి వస్తాడో లేదో తెలియదు కనుక అర్ధరాత్రి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఏంటి అర్ధరాత్రి సిద్ధపడటం అంటే? పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి. ఎలా వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ? అపోస్తలుల కార్యక్రమంలో 2:38. అపోస్తలుల కార్యక్రమంలో 2:38. Acts chapter 2 verse 38. మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందండి, అప్పుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మని భారమును పొందుదురు. ఆమేన్. ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అదే ఆయనతో నింపబడాలి. ఈ పాపాలు క్షమించబడాలి. మారు మనసు విషయమై పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై మారు మనసు పొంది బాప్తిసం యేసుక్రీస్తును పొందినప్పుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మని వరమని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు మధ్యరాత్రిలో వచ్చినా నువ్వు ఐఎమ్ రెడీ అని చెప్తాను. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు సార్ ఐఎమ్ రెడీ అంటాను. నీ భర్త వచ్చినప్పుడు రెడీగా ఉంటాను. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. మూడవది, కోడు కూయి వేళ. మూడవది చెప్పండి, కోడు కూయి వేళ. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 61వ వాక్యం. లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 61వ వాక్యం. Luke chapter 22 verse 61. అందుకు పేతురు మాట్లాడుచుండగా కోడి కూసెను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభువు ముందే చెప్పారు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగారు. అవును ప్రభువా అన్నాడు. ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి కదా పేతురు రా అని వచ్చేసాను. ఏమైనా గేల పట్టుకుని చేపలేసుకున్నాను నేను? 40 లక్షల రూపాయలు బోటు ఉందని ఎవరికి? పేతురు గారికి 40 లక్షల రూపాయలు బోటు, వేల రూపాయలు ఖరీదు చేసే వాళ్ళు జీతగాళ్ళు ఉన్నారు పేతురు గారికి. పేతురు నన్ను వెంబడించంటే ఊరికి అన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చేసాడు. హల్లెలూయా. అలాంటి పేతురుని ప్రభు అన్నాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? yes ప్రభువా, ఐ లవ్ యూ అన్నాడు. ఓకే. మళ్ళా అడిగాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? అదేంటి ప్రభు అన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు? నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో తెలుసా? హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అయితే నా కొడుకు ఆమె ఎంత ప్రేమించినా నేను తెలియదని 3 సార్లు పొందుతాను. ఈ రాత్రి కోడి కూసే సమయంలో, కోడి కూయి వేళ 3 సార్లు నేనెవరో నాకు తెలియదని 3 సార్లు అంటామన్నాడు. ఏ సమయం అది? కోడి కూయి సమయం. యేసు ప్రభువుని పట్టుకున్నాను, తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. ఈ పేతురు గారు ఎటెల్లలో తెలియక అటు ఇటు వెళ్తుంటే అక్కడ మంట వేసుకుంటున్నారు. మంటకాడ కూర్చున్నాడు. ఎవరో పాప, చిన్న పాప వచ్చింది. చిన్న పాప వచ్చి, సార్ మీరు పేతురు గారు కదా, యేసు ప్రభువు కూడా ఉండేవారు కదా. పేతురా సారీ
జీసస్ పేరు ఎప్పుడు ఏం లేదా నేను అన్నాడు. పేరు ఏం లేదు అన్నాడు. అమ్మా అన్న మాట్లాడుకోతున్నాయి. యేసు ప్రభువుతో పక్కన ఉండి ఆయనతో తిరిగిన వ్యక్తి యేసు ఎవరో నాకు తెలియదని ఫోన్ చేశాడండి, అబద్ధం ఆడేశాడండి. ఇది దేని సూచిస్తుంది? దేని సూచిస్తుంది? ఈ కోడి కూయవేడ అనేది అబద్ధాలను సూచిస్తాం. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా? అబద్ధాలు మానేయాలి. ఊరికి ఎప్పటి అయ్యారు ఏదో ఆపనే అవసరం అనుకుంటున్నావా? ఎంత కష్టమో తెలుస్తుంది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. వింటున్నారా? అర్ధరాత్రి వేళ అంటేనేమో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం, పొద్దుగోకు వేళ అంటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టడం. హల్లెలూయా. కోడి కూయి వేళ అంటే ఇంకేంటి చెప్పండి, చెప్పాలి. కోడి కూయి వేళ అంటే అబద్ధాలు మానేయడం. ఆమేన్. ఎవరి పేతురు అంటే పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు కలిగినటువంటి వ్యక్తి. హల్లెలూయా. పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులే స్వయంగా పేతురికి ఇచ్చాడు దేవుడు. దేవుడికి స్తోత్రం. ఇందాక నేను చెప్పిన అపోస్తులు 2:38 తాళం చెవి. పేతురికి దేవుడు ఇచ్చిన తాళం చెవి ఏంటో తెలుసా? ఇందాక నేను మీకు చెప్పిన అపోస్తులు 2:38. హల్లెలూయా. నాలుగోది ఏంటంటే పిల్లరా, తెల్లవారుజామున. నాలుగోది ఏం చెప్పండి? తెల్లవారుజామున. లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. తోడుతారు. లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. ఆదివారమున తెల్లవారుచుండగా తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొని సమాధి వద్దకు వచ్చి రాయి దొర్లింపబడి ఉందా చూచి లోపలికి వెళ్ళారు గాని ప్రభువైన ఆ మాట వినండి. అసలు మగోళ్ళే వెళ్ళారండి అక్కడికి సమర్థుడికి. తెల్లవారుజాముని 3-4 గంటలకి ఎవరిని వెళ్ళగలరండి? 3 గంటలకు వెళ్ళగలరా? మగోళ్ళు వెళ్ళడానికి దెబ్బలు దాటిపోతారు. అలాంటిది మగ్ధలేని మరియా. హల్లెలూయా. అంటే ఆవిడికి యేసును చూడాలని ఆశ. ఆమె యేసుని చూడాలనే ఆశ నీకున్నప్పుడు దేనికి భయపడవు? హల్లెలూయా. అర్ధరాత్రి వేళ ఓ ప్రియులారా గమనించండి. తెల్లవారుజామున ఆ 3 గంటల సమయంలో, తెల్లవారేటటువంటి సమయంలో ఇంకా చీకటి ఉన్నది. అంత భయంకరమైన కటిక చీకటిలో కూడా మగ్ధలేని మరియా ఒంటరిగా వెళ్ళి యేసు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిందట. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. హల్లెలూయా. రాయి తొలగించబడి ఉన్నది. అక్కడ ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ దూతలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. ఒక దూత వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ప్రభు కూడా వెనుకోండి మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మా అని పిలుస్తా ఉన్నాయి. ఎవరో తోటమాలనుకున్నా. అయ్యా నువ్వు తోటమాల్లో ఉన్నావు, మా యేసుని ఎక్కడ పెట్టారయ్యా? ఎవరు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారయ్యా? నాకు చూపించయ్యా, నేను ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. ఒక స్త్రీ అయ్యా నా ప్రభు నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను, అయ్యా నా ప్రభు నేను ఎత్తుకెళ్ళిపోతాను, ఎక్కడున్నాడో చెప్పయ్యా, ఎక్కడ పెట్టారో చెప్పడయ్యా, నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను నా ప్రభుని. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. చూడండి, వెనకాల నుండి ప్రభు అన్నాడు, మరియా అంటే కొన్ని మంది మరియలు ఉన్నారు. కానీ మరియా అనేటప్పటికి దీనికి అర్థమైంది, పిలిచేది ప్రభుని. సేవకుడా, బోధకుడా, నిన్ను గుర్తుపెట్టారయ్యా, నువ్వేనా ప్రభువా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టావు కదా, నా పిల్లలు ఉన్నారే పేతురు యోహాను పారిపోతారు, కొంచెం వెళ్ళి చెప్పినా. వెళ్ళి చెప్పమంటే వెళ్ళింది. అయ్యా నేను క్రీస్తుని కనుగొన్నాను, మెస్సైని కనుగొన్నాను, రండి చూడండి. ఒక ఆయన వచ్చేమో ఎట్టు ఉంది చూసి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడ సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఎట్టు వంగు చూశాడంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి భయం వేస్తుంది. మరి భయం మీద మనకి కరెంట్ ఉందా? రాయి తొలగించబడి ఉంది, లోపల చీకటిగా ఉంది. ఎటు వంగు చూసి ఎటు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ఆమె ఒక ఆయన ఉన్నాడు పేతురు గారు, కొంచెం లోపలికి. కానీ ప్రభువును చూసింది ఎవరంటే మరియ మాత్రమే. ఆమె యేసును చూడాలని ఆశ నీకుంటే నువ్వు దేని లెక్క చెయ్యి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, తెల్లవారుజామున అనేది ఆరాధనకి సాదృశ్యంగా ఉంది. ఆమేన్. ఎస్తేరు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. త్వరగా తీయండి. ఎస్తేరు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం.
ఎస్తేరు గ్రంథం 2:12. 6 మాసములు గోపరస తైలంతోను 6 మాసములు సుగంధ వర్గములతోను స్త్రీల పరిమళ క్రియలు చొప్పున మరి వేరు పదార్థములతోను 12 మాసములైన తర్వాత రాజైన అశ్వేరోసు వద్దకు వెళ్ళుటకు ఒక్కొక్క చిన్నదానికి వంతు వచ్చిందంట. దేవునికి స్తోత్రం. సిద్ధపడే సమయం ఇది, సిద్ధపడే సమయం ఇది, రాజు యొద్ద నిల్చుండే సమయం ఇది, రాజు వద్దకు వెళ్లే సమయం ఇది. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 127 సంవత్సరాల నుంచి 400 మంది కన్యకలు వస్తే ఒక్క ఎస్తేరును మాత్రమే రాజు అయినటువంటి అహష్వేరోసు ఈమె నా భార్య అని చెప్పాడు, ఈమె రాజ్యానికి రాణి అని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇందాకే మీకు చెప్పాను, 47,000 డినామినేషన్లు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా, 3,70,00,000 సంఘాలు ఉన్నాయి. కానీ రేపు దేవుడు ఎన్నుకునేది ఎవరో తెలుసా? ఒకే ఒక సంఘాన్ని. ఆ సంఘం మీ సంఘంగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మన సంఘంగా ఉండాలని కోరుకున్నాను. వాక్య ప్రత్యక్షత మీద కట్టబడాలి. నేను నా సంఘముని కడతానని చెప్పాడు దేవుడు. వాక్య ప్రత్యక్షత మీద కట్టాలి సంఘం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. వాక్యం ఏది చెప్తే నువ్వు చేయాలి, మరి ఏది నువ్వు చేయడానికి వీలేదు. హల్లెలూయా. మిగిలినటువంటి కన్యకలందరూ రాజుగారు అలంకరించినటువంటి, రాజుగారు ఇచ్చినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు కాక వేరే అలంకరించుకున్నారు, వాడు వేరే తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నారు, వాడు ఇంకా అందంగా తయారయ్యారు వాడు. కానీ ఎస్తేరు మాత్రం రాజు ఏది సిద్ధపరిస్తే అదే పెట్టుకుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. రాజుగారికి పేరగాని చెప్పులంటేనే ఇష్టమట. రాజుగారికి పేరగాని చెప్పులు ఎట్టుంటాయి? పల్స్గా ఉంటాయి. ఆ చెప్పులు వేసుకుంటేనే ఇష్టమట. మరి ఈ కన్యకలందరూ ఎత్తుమడాలు వేసుకుని ఎట్టే తత్తున్నారంట రాజుగారి. మరి ఆయనకి ఏం వేసుకోవాలా? చిన్న చెప్పులు, మెత్తని చెప్పులు, పల్సని చెప్పులు వేసుకుని రావాలా నార్మల్ గా. హల్లెలూయా. ఒక స్త్రీ ఎట్ట నడవాలా అట్ట నడవాలా. వీళ్ళేమో ఫ్యాషన్ షోకి వెళ్ళి వెళ్తున్నారు ఎత్తుమడాలు వేసుకుని, పెద్ద పెద్ద జ్యువెలరీ చేసుకుని. హల్లెలూయా. దేవుడికి మహిమ కలుగునుగా. ఎవరురా ఏ డ్రామాలను తీసుకొచ్చారు కదా మాకొద్దు. రాజు కోరుకున్నది ఎస్తేరు మాత్రమే. నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, సిద్ధపడే సమయం ఇది. మన పెళ్లి కుమారుడి కొరకు అలంకరించబడే సమయం ఇది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. కనుక నిశ్చయముగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇంకా కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు విందామండి. హల్లెలూయా. దేవునికి విందామా? ముగించేది ఏ మీరు ఏదైనా చెప్తే చెప్పండి అయ్యగారు అంటే చెప్తాను. అయ్యగారు నర్సయ్య గారు ఎక్కడున్నారు? నర్సయ్య గారు ఇంకొక 10 minutes. ఓకే, 9 అయింది. ఇంకొక 10 minutes. ఓకేమా? హల్లెలూయా. ఇంకొక 10 minutes లో నేను క్లోజ్ చేస్తాను. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే పిల్లరా, మీ కాపరి గారికే తెలుస్తుంది మీరు ఎట్లా మీరు పొందగలుగుతారని. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మేము కొత్తగా నా గొర్రెలు స్వరంగా ఉంటాయి. హల్లెలూయా. మేము కొత్తగా వస్తాం కూడా మా స్వరం మీకు తెలియదు. కాబట్టి కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిశ్చయముగా హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. చూడండి పిల్లరా, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుంది అనేది మనం స్పష్టంగా చూడాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం చూడండి. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం త్వరగా చూడండి. మరి ఎందుకంటే 10 నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నది. 10 నిమిషాల్లో నేను ముగించి ప్రార్థన చేస్తాను. 10 నిమిషాలు ముగించేస్తాను. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం. నేను ఎంతగా పోరాడుతున్నాను, సంపూర్ణ గ్రహింపు యొక్క సకల ఐశ్వర్యము కలిగిన వారై. అమ్మా ఇదిగో ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి. దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తుని స్పష్టముగా తెలుసుకున్న వారై తమ హృదయములో ఆదరణ పొందవలనని కోరుచున్నాను అంటున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు, దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తు.
కాబట్టి పిల్లరా ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడే సస్పెన్స్ పడుతున్నారు, ఇక్కడే సస్పెన్స్ పడుతున్నాడు. దేవుని మానవుడైనటువంటి క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడో తెలియక వాళ్ళు చాలా కూడా మరి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆమేన్. అయితే ఈ రోజు నువ్వు అలా ఉండకూడదు, తెలుసుకోవాలి. దేవుని మర్మమైనటువంటి క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఏమై ఉన్నాడంటే ప్రకటన 4:2 చదవండి. త్వరగా ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం. ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం. వెంటనే నేను ఆత్మవశుడైతిని, అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి ఉండెను, ఆ సింహాసనమునందు ఒక్కడు ఆసీనుడై ఉండెను. అమ్మ ఒక్కడా ముగ్గురా? కానీ ప్రపంచమంతా ముగ్గురండి. మీరు ఒక్కలే అంటున్నారులే అమ్మా, మీరు ఒక్కలే అంటున్నారు. కానీ క్రైస్తవ లోకంలో ఈరోజు ముగ్గురు అంటున్నారు. ఆమె కనుక ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. దేవుని మర్మమైనటువంటి క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడన్న సంగతులు తెలుసుకోలేకపోతే ఎత్తబాటును కోల్పోతాం, ఎత్తబాటులోకి వెళ్ళాం. కాబట్టి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి. అదిగో పరలోకం తెరబడింది, అక్కడ ఒకే సింహాసనం. మరి మీ ఊర్లో 3 సింహాసనాలు ఉన్నాయో లేవు మాకు తెలియదు, కానీ మా ఊర్లో అయితే 3 వేస్తారు కుర్చీలు. మా ఊర్లో అయితే 3 వేస్తారు. రాష్ట్రపతి సాక్ష్యం 3 కుర్చీలు వేస్తారు. తండ్రికి, కుమారుడికి, పరిశుద్ధాత్మకి, ముగ్గురికి 3 కుర్చీలు వేస్తారు మా ఊర్లో అయితే. మరి మీ ఊర్లో ఒక్కడే దేవుడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. త్వరగా ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. మన దేవుడే యెహోవా, అద్వితీయుడగు యెహోవా. అద్వితీయుడు అంటే రెండవ వాడు ఆయనలో లేడు. ఒక్కడేనండి, ఒక్కడే దేవుడు. హల్లెలూయా. రెండవ వాడు ఆయనలో లేడు. మలాకి 2:10. మలాకి గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం. త్వరగా మలాకి గ్రంథం 2:10. మనకందరికి తండ్రి ఒక్కడే, ఒక్కడే దేవుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. అవును, ప్రపంచానికి అంతటికి ఒకటే సూర్యుడు. ప్రపంచానికి అంతటికి ఒకటే సూర్యుడు. ఎలాగో ప్రపంచానికి అంతటికి ఒక్కడే దేవుడు. ఆయనే ఈ రాత్రి నేను ప్రకటిస్తున్నా, నజరేయుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. ఒక్కడే దేవుడు అని బైబిల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది పిల్లలు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కీర్తన గ్రంథం 146వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం. కీర్తన గ్రంథం 146వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం. త్వరగా యెహోవా గుడ్డివాని కన్నులు తెరవజేయువాడు, కురింగిన వారిని లేవనెత్తువాడు. ఆమేన్. యెహోవాయే గుడ్డివాని కన్నులు తెరవజేయువాడు. భూమి మీదకి వచ్చి గుడ్డివాని కన్నులు తెరిచింది ఎవరండి? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. అవునా కదా? ఆయన భూమి మీదకి రాకముందు ఎలా ఉన్నాడు? యెహోవా. ఆయన శరీరం దాల్చుకుని భూమి మీదకి రాకముందు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి? యెహోవాగా ఉన్నాడు. ఆ యెహోవాయే, పాత నిబంధన యెహోవాయే, క్రొత్త నిబంధన యేసుక్రీస్తుగా యెరూషలేము వచ్చి గుడ్డివాని కన్నులు తెచ్చాడు. అంటే ఆయనే, ఈయన ఒక్కడే. కానీ ముగ్గురు కాదు, 3 ముక్కలు చేసేటటువంటి క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు. కానీ మనం అలా ఉండము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. యెషయా 35:4 కూడా చదవండి. 35:4 త్వరగా. యెషయా గ్రంథం 35:4. భయపడక ధైర్యముగా ఉండండి, ప్రతిదండన చేయుటకై దేవుడు వచ్చుచున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆయనే వచ్చి మిమ్మలను రక్షించును. ఉందామా? ఆయనే వస్తాడు. రాడు. ఎవరు వచ్చారు? రక్షించడానికి వచ్చింది ఎవరు? యెహోవాయే యేసుక్రీస్తుగా వచ్చి రక్షించాడు. ఆమేన్. ఆయన పై నుండి ఆయన కుమారుడు పంపడం అలా ఉంటారు. బైబిల్ అలా రాయబడి. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆయన మనం తండ్రి అని పిలవడం కోసం ఆయన తండ్రి అని ప్రార్థన చేశాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనకు ఒకవేళ మీకు తండ్రి ఉన్నాడు, తల్లి ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నారేమో. బైబిల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది. హెబ్రీ 7:3. బైబిల్ గ్రంథం చూడండి, 7వ అధ్యాయం హెబ్రీ 7:3 చదవండి. త్వరగా
హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం. అతడు తండ్రి లేనివాడును తల్లి లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును జీవిత కాలమునకు ఆది అయినను జీవమునకు అంతమైనను లేనివాడయ్యుండి. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఎవరు లేదు చెప్పండి? తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, వంశావళి లేదు, ఆది అంతములు లేనటువంటి దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్నామా. అందుకే పౌలు గారు అన్నాడు, దేవుని మర్మమైనటువంటి క్రీస్తుని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అనేది మీరు తెలుసుకోకపోతే హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలిగింది గాక మనం ఎత్తబాటును కోల్పోతాం. ర్యాప్చర్ అంటే ఏంటో కోల్పోతాం మనం. కాబట్టి నా ప్రియమైనటువంటి ఏంటంటారా, దేవుడు ఒక్కడే అని ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం. హల్లెలూయా దేవునికి మహిమ కలిగింది గాక, దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది గాక. కనుక నా ప్రియమైనటువంటి ఏంటంటారా, నిశ్చయముగా చూడండి, ఇంకా కొన్ని మాటలు మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. ఇవి అంచె దినములు కాబట్టి అపాయకరమైనటువంటి కాలాల్లో మనం ఉన్నాం. ఈ కాలంలో జరిగేటటువంటి కార్యాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఎప్పుడూ రాయబడినటువంటి కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే మీకు ఈ రాత్రి చెప్పే అంశం ఏంటంటే సిద్ధపడాలి, సంఘం సిద్ధపడాలి. ఎందుకంటే ఇవి జరుగుట మీరు చూసినప్పుడు మీ తలలు పైకెత్తుకోండి, మీరు సిద్ధపడండి అన్నడా లేదా? ఎప్పుడో చెప్పిన కార్యాలు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి. తీసుకోండి ఆమోసు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. త్వరగా ఆమోసు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం త్వరగా చదవండి. గాజా యొక్క ప్రాకారం మీదకి నేను అగ్ని వేసేదను. హల్లెలూయా. అది వారి నగర్లను దహించి వేయును. జరిగిందా లేదా? గాజా పట్టణం మీద దేవుడు ఏమన్నాడు? అగ్ని కురిపిస్తా, అగ్ని వేస్తా, గాజా పట్టణము కాలిపోద్దని చెప్పాడు. ఇప్పుడు గాజా పట్టణం ఎలా ఉందండి? కాలిపోయిందా లేదా? మరి మన కళ్ళ ముందు జరిగిందా? మరి ప్రభు ఏమన్నాడు? ఇవి జరుగుట మీరు చూచినప్పుడు ఇదిగో నేను తలుపు నొద్దే ఉన్నానని మీరు గుర్తించండి. ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి కదా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. జెఫన్యా 2:4. జెఫన్యా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. త్వరగా గాజా పట్టణము నిర్జనమగును. చూడండి, గాజా పట్టణము నిర్జనమగును. నిర్జనం అయిపోయినప్పుడు గాజా పట్టణంలో జనులు ఉన్నారా? లేరు, ఆరిపోయారండి. గాజా పట్టణం నిర్జనం అయిపోయింది. జనం లేనటువంటి, నివాసం లేనటువంటి, జనాలు లేనటువంటి ఖాళీ ప్రదేశముగా అయిపోయింది. మన కళ్ళ ముందమ్మా, మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న కార్యాలు ఇవి. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నట్టే, సంగమా సిద్ధపడాలి. ఈ రోజు నువ్వు ఇంకా సమయం ఉందని నువ్వు అనుకోబాక. నీ కళ్ళ ముందు ఈ కార్యాలన్నీ జరుగుట మీరు చూసినప్పుడు ఇదిగో నేను సమీపమున ద్వారము దగ్గరే ఉన్నానని మీరు గుర్తించుకొని సిద్ధపడు సంగమా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నువ్వు సిద్ధపడటం కోసమే ఈ రాత్రి కూడిక అయింది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 9వ అధ్యాయం జకర్యా 9:5. జకర్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. త్వరగా గాజా దానిని చూచి బహుగా వణుకును. గాజా రాజు లేకుండా పోవును. ఇప్పుడు గాజా మీద యుద్ధం జరుగుతున్నాడు. రాజు ఏమైపోయాడు? వదిలిపెట్టి పారిపోయాడా? ఎప్పుడు చెప్పాడమ్మా? కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పింది మన కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది. చూడండి, బైబిల్ ఎంత సత్యమో చూడండి. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన మాటలు, బైబిల్లో రాయబడిన మాటలు మన కాలంలో జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎంత ధన్యులు. మనం సిద్ధపడొద్దా? ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు మనం సిద్ధపడొద్దా? అందుకే పిల్లల సంఘం సిద్ధపడండి. రెండవ రాకడ అనేది అతి సమీపంగా ఉన్నది. రెప్పపాటులో మనం శరీరాలు మార్పు చెందబోతున్నాయి. ఎత్తబాటులో మనం వెళ్ళిపోబోతున్నాం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇర్మియా 47:5 కూడా చదివేది. ఇర్మియా గ్రంథం 47వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం. గాజా ఓడియాయను. చూసారు పిల్లరా, గాజా ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు ఓడిపోయింది. ఎంత పెద్ద పెద్ద భవనాలు,
ఎన్ని అంతస్తుల భవనాలంటే పెద్ద పెద్ద అంతస్తుల భవనాలు అన్ని కూడా ఏమైపోయినాయి? కుప్ప కూలిపోయినాయి. మేక మేడల కుప్ప కూలిపోయినాయి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి లేఖనము మన కళ్ళ ముందు నెరవేరుతుంది. నెరవేర్చినటువంటి సమయంలో మనం జీవిస్తా ఉన్నాం. ఇంకా మనకు తెలియనట్టుగా పట్టనట్లుగా మనం ఉంటే, సిద్ధపడకపోతే ఆ మిగిలిపోయినటువంటి బుద్ధి లేని కన్యకల వల్ల మిగిలిపోతాం భూమి మీద. కానీ నువ్వు సిద్ధపడితే అద్భుతమైనటువంటి దీవెనలు పొందుకుంటావు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. వాక్య ప్రకారం జీవించాలి. ఈరోజు సంఘాలు చాలా వాక్య ప్రకారంగా జీవించలేకపోతున్నాయి. ఉదాహరణకు 2-3 మాటలు చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఉంది. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14:34 వాక్యం చూడండి. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14:34 స్త్రీలు సంఘములో మౌనంగా ఉండవలసిందే గాని, వారు లోబడవలసిందే గాని మాట్లాడటకు వారికి సెలవు లేదని బైబిల్లో స్పష్టంగా ఇలాగున ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. మరి సంఘాలు పాటిస్తున్నాయా? చెప్పాలి. సంఘాలు పాటిస్తున్నాయా? అమ్మగారు వచ్చి వాక్యం చెప్తారంట. అమ్మగారు వచ్చి వాక్యం చెప్తారంట. మరి అమ్మగారు వాక్యం చెప్పాలి ఇక్కడ. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 2:12 వాక్యం. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 2:12 వాక్యం. స్త్రీ మౌనంగా ఉండవలసినదే గాని ఉపదేశించుడికైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుడికైనను ఆమెకు సెలవు లేదు. హల్లెలూయా. సువార్త ప్రకటించవచ్చు. స్త్రీలు సువార్తను ప్రకటించవచ్చు. సువార్త చెప్పొచ్చు. వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించవచ్చు. బయటకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించవచ్చు. కానీ బలిపీఠ మీదకి వచ్చి వాక్యాన్ని బోధించకూడదు. సువార్త ప్రకటించవచ్చు. వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేక మందికి చెప్పొచ్చు. నీ సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు. సువార్త ప్రకటించవచ్చు. కానీ బలిపీఠం దగ్గరకు వచ్చి వాక్యాన్ని బోధించకూడదు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. కనుక నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, దేవుని వాక్యమును నెరవేర్చకపోతే నువ్వు బండ మీద కట్టబడిన సంఘముగా నువ్వు ఉండవు. వాక్య ప్రకారం జీవించకపోతే, వాక్య ప్రకారం నువ్వు నడవకపోతే బండ మీద కట్టబడినటువంటి సంఘముగా ఉండదు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం జీవించండి. నీ సంఘం ఎత్తబడాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఆఖరికి ఒక్క మాట చదివింది. 14వ అధ్యాయం ఆదికాండం 18వ వాక్యం. ఆదికాండం 14వ అధ్యాయం 18వ వాక్యం. ఆదికాండం 14వ అధ్యాయం 18వ వాక్యం. మరియు షాలేము రాజైన మెల్కీషెదకు రొట్టెను ద్రాక్షరసము తీసుకొని వచ్చాను. అతడు సర్వోన్నతుడకు యాజకుడు, దేవునికి యాజకుడు. చదివండి, కంటిన్యూ. అప్పుడు అతడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించాను. ఆకాశమునకు భూమికిని సృష్టికర్త అయిన సర్వోన్నతుడునైన దేవుని వలన అబ్రహాము ఆశీర్వదించబడును గాక అని స్తుతింపబడును గాక. తర్వాత అప్పుడు అతడు అన్నిటిలో ఇతనికి 10వ వంతు ఇచ్చేను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇది లేఖనం. పాస్టర్ గారు రొట్టె ద్రాక్షరసం ఇస్తున్నారు కదా. రొట్టె ద్రాక్షరసం పాస్టర్ గారు ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఆయనకి? పాస్టర్ గారికి ఏం తీసుకొచ్చి వాళ్ళు? 10వ వంతు ఇవ్వాలి. 10,000 జీతం ఎంత అనుకుంది ఇక్కడ? 10,000 జీతం ఎవరికి లేదా? 10,000 జీతం ఉందా పాస్టర్ బ్రదర్ మీకు? 10,000 శాలరీ ఉన్నవాళ్ళు రొట్టె ద్రాక్షరసం పాస్టర్ గారు ఇస్తున్నప్పుడు 1000 రూపాయలు పట్టుకొచ్చి దశభాగం ఇచ్చి రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకోవాలి. ఆమె వాలంటీర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు? 5,000 చెప్పండి. ఒక్కలేరా? ఎంతమంది ఇస్తున్నారు? చేయొద్దండి. దశభాగం ఎంతమంది ఇస్తున్నారు? అప్పుడే ఉంటుందా? మరి ఎలా ఎత్తపడిపోతారు మీరు? ఎలాగ ఎత్తపడతారు? వాక్యాన్ని నెరవేర్చకపోతే మీరు ఎలా ఎత్తపడతారు? అందుకే అన్నాడు, నేను నా సంఘమును కట్టుకున్నాను. రొట్టె ద్రాక్షరసం ఇచ్చేటప్పుడు, సేవకులు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దశమ భాగం అనేది 10వ వంతు అనేది 10,000 జీతం అయితే 1000 రూపాయలు తీసుకొచ్చి రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చి మీరు రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకుంటే ఆయన సంతోషించి మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. అబ్రహాముని దీవించిన అదే దేవుడు. మెల్కీషెదకు యాజక క్రమమైనది. ఒకవేళ ఇప్పుడు వరకు ఒకవేళ మీరు ఇవ్వకపోతే
ఈ రోజు నుంచి అయినా రేపు ద్రాక్షరసం తీసుకునేటప్పుడు మీ యొక్క దశమ భాగములు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చి చూడండి. మలాకి 3 10 తోటలు మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం చదవండి. గురించేసి సమయం ఇచ్చేస్తాను. 2 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా అయింది. ఏ పీరియడ్ అయింది? 2 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా అయింది. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మలాకి 3వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు 10వ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరము నిధిలోనికి తీసుకుని రండి. దీనిని చేసి మీరు నన్ను అడగండి. ఇది చెయ్యు. ఈ ప్రభు నాకు ఫిజికల్ కావాలంటే అవడో ఫిజికల్ కావాలి పర్వాలేదు అడిగలుగుతాం. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. ఎవరు అడిగారు అవడో ఫిజికల్? నువ్వు అడగాలంటే అర్హత ఉండాలి నీకు. బైబిల్ చెప్తుంది 10వ భాగం తీసుకొచ్చి సేవకునికి ఇచ్చి చూడు. నువ్వు అడిగి చూడు. ఆకాశ వాక్యాలంట విప్పేస్తాడంట. చదవండి మాట, మరి అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిని చేసి నన్ను శోధించండి. ఆకాశపు వాక్యులు ఇప్పి అసలు పట్టమంట మీ ఇల్లు. నిజం పురిగారా? యథార్థంగా చెప్తున్నాను. ఈ రోజు నా కాన్లు లెక్కెట్టుకుంటాను. నాకు టైం లేదు. నేను నమ్మరు 2 వారాలు కాన్లు అక్కడ పెట్టి వచ్చేసాను. లెక్కెట్టుకుంటాను. టైం లాగా రాత్రి బయలుదేరి వచ్చేసింది. నా మాట విన్నారా? నా ప్రియమైన దేవులారా, మీ కాపరి సంతోషంగా ఉంటే, మీ కాపరి సంతోషిస్తే మీ కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటాయి. కాబట్టి దశమ భాగం అనేది మీరు తప్పక తీసుకొచ్చి పాలు. ఆమె ఈ కానీ చాలా చేర్చి చూడండి. అద్భుతమైనటువంటి దీవెన మీరు పొందుకుంటారు, ఆశీర్వదించబడతారు. ఇది నా మాట కాదు, దేవుడే చెప్పాడు. మీరు ఇచ్చి శోధించండి. ఎంతమంది ఇస్తారని ఇష్టపడుతున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. మా దశమ భాగాలు ఇస్తాం పాస్టర్. పూర్తిగా గాడ్ బ్లెస్ యు సిస్టర్. దేవుడిని దీవించగా అన్ని ఎవరెవరా అంకేస్తారా? ఇస్తారంటే ఈ రోజు నుంచి ఇస్తారు. ఇక్కడి నుంచి ఇస్తారు. ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వరా? ఈ రోజు వాక్యం ఇస్తారంటారు. ఇక్కడి నుంచి ఇస్తారు. రేపు వారం నుంచి రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకున్నప్పుడు మీ దశమ భాగం, మీ భర్త ఒక 5,000 మీ కుటుంబం పోషణ నిమిత్తం ఇచ్చారనుకోండి, అందులో 500 తీయాలి. 5,000 కుటుంబానికి ఇస్తారు కదమ్మా పోషణ నిమిత్తం ఖర్చులు పెట్టమని. ఎవరా? అందులో కూడా దశమానం తీయాలి. అలా తీర్చి చూడండి, చేర్చి చూడండి. దేవుని చిత్తమైతే మళ్ళా నేను ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతాను, అయ్యా మీరు చెప్పినట్టు మేము చేసాం, అయినా ఆశీర్వదించబడదంటే నేను మీ డబ్బులు నేను ఇస్తానంటున్నాను కదా. నేను అంటాను మాట రాజ్కుమార్ కదా, నేను ఇస్తానని చెప్తున్నాను కదా. మీరు ఎన్ని వేలు ఇచ్చారో చెప్పండి, అన్ని వేలు నేను ఇస్తాను. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కనుక నా ప్రియమైన దేవులారా, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి చెప్తున్న మాట మీరు ఆశీర్వదించబడాలి. ప్రియుడని ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం మీరు అన్ని విషయాలు వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినాలి. ఆ మొక్క చదివి నాకు ఎందుకో చదవాలనిపించింది. 3వ పత్రిక, యోహాను రాసిన 3వ పత్రిక 2వ వాక్యం నుంచి త్వరగా చదివి. పాస్టర్ చెప్పేస్తున్నారు, ప్రియుడని ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం మీరు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండాలని కోరుచున్నారు. మీరు తిరగకుండానైనా పని అయిపోయింది. 3వ వాక్యం చదవండి. మీరు సత్యమును అనుసరించి నడుచున్నారంటే నాకు ఎక్కువ సంతోషం ఏముంది? ఏంటా సత్యం? యోహాను సువార్త 17:17 ప్రకారం ఈ వాక్యమే సత్యము. 4వ వాక్యం చదవండి. 4వ వాక్యం, నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారు అని వినుటి కంటే నాకు ఎక్కువైన సంతోషం ఏముంది? వాక్యం అనుసరించడం, సత్యం అనుసరించడం. వాక్యమే సత్యం. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మీ దశమ భాగంలో తీసుకొచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో యాజకునికి ఇవ్వండి. రొట్టె ద్రాక్షరసం ఏ సేవకుడైతే మిగిస్తున్నాడో ఆ సేవకుని ఇప్పి శోధించు. ఆకాశపు వాక్యుడు ఇప్పి పట్టజాలనటువంటి ఈవులతో నేను మేము నింపుతానని సెలవిచ్చిన దేవుడి రాత్రి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నా ప్రియమైనటువంటి దేవుడు ఇచ్చి శోధించండి. తప్పనిసరిగా దేవుడు మీ సంఘాన్ని దీవించాలని నేను మనసారా కోరుకుంటూ నా ఈ మాటలు ముగిస్తా ఉన్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యు. థాంక్యూ ఫాస్టర్. ప్రార్థన చేస్తాను. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా గొప్ప తండ్రి, ప్రభు యేసు నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయనా. అయ్యా ఇదిగో ప్రభువా, ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఒక దైవ సేవకులుగా ప్రభు మమ్మల్ని ప్రేమించి ఇదిగో నా తండ్రి సేవకులు మరి ఆహ్వానించి ఉండగా ఈ సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు నాయన 5 రకాల పరిచర్య అవసరమైనదని ఎఫెసీ 4:13 మీరు చెప్పారు. నాయన సంఘము క్షేమాభివృద్ధి చెందాలి,
చెందాలంటే 5 రకాల పరిచర్య జరగాలైనా అపోస్తులు ఉండాలయ్యా, ప్రవక్తలు ఉండాలైనా, బాధకులు రావాలి ప్రభా, సువార్థికులు రావాలైనా, ఉపదేశకులు రావాలి ప్రభా. ఈ రోజు ఉపదేశించిన ఉపదేశ క్రమం ప్రకారం సంఘం నడుచుకొని అభివృద్ధి చెందగాక ప్రభా. అలాంటి దీవెని సంఘం పొందుకొని కాక నాయన సేవకులను ఆశీర్వదించండి అయ్యా. నాయన నీ కుమారుడు ఇంకా బలమైన సాధనంగా వాడుకోండి. 120 సంవత్సరాల వయసులో మోషే నెల వాడుకున్నాము, అలా బలమైనటువంటి సాధనంగా నీ దాసును వాడుకోండి అయ్యా. అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్య ఇంకా నువ్వు సేవలు కాకనైనా సంఘ పెద్దలను సంఘాన్ని మీరు దీవించండి. ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీలను అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించండి ప్రభా. నీకు వందనాలు. నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించిన దైవ శాఖను కూడా దీవించండి అయ్యా. ఇదిగో ప్రభు, ఈ కూటానికి ప్రభా మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ప్రభా ఈ పరిచరించి బలిపెట్టించినటువంటి దైవ సేవకులను వారి సంఘాన్ని మీరు ప్రేమించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేయండి. వచ్చే ఇదే మీదికి ప్రభా ఈ సంఘం నానాటిగా అంచనంచగా అభివృద్ధి చెందును గాక, వారి కుటుంబాలు దీవించబడి గాక, వారి గర్భఫలం భూఫలం దీవించబడి గాక, వారి దుఃఖులెత్తులు బిడ్డు బిడ్డ దీవించబడి గాక, వారి ఉద్యోగ వ్యాపారంలో దీవించబడి గాక. దేవుని సేవకుని నోటి మాట రూఢిపరచు దేవుడా, నిశ్చయముగా ఈ సంఘాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రభా నీ కృపలను నష్టాలకు అప్పగించుకుంటూ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. తిరిగి సమయాన్ని సేవకులకు అప్పగిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ పాస్టర్, థాంక్ యూ సో మచ్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఎలీషా గారు గొప్ప సత్యాన్ని మనతో మాట్లాడారు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. కనుక ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, చక్కని సత్యం మంచి వర్తమానం. కనుక మీరు ఎంతమంది వాక్యం విందులో ఎంతోమంది వాక్యం కైకొని మొత్తం మీ చేతులు వినుడు మాత్రం పెద్ద పని కాదు, చెయ్యాలి. ఏం చేయాలి? వినేది పెద్ద పని కాదు, చెయ్యాలి. దేవుడు వాక్య ప్రకారం చెయ్యాలి. ప్రభువా ప్రభు పిలిస్తే పరలోక రాజ్యం పోయింది దారిది, కానీ ఆయన చిత్తము చేయాలి. ఆయన చిత్తాన్ని చేయాలి, ఆయన ఆలోచన నెరవేర్చాలని మాట్లాడతాం. వాక్యము లోపడి చూడండి, చక్కగా అద్భుతంగా దేవుడు ఆయనతో చక్కగా వచనాలు మాట్లాడి దాదాపు 1 గంట సేపు మాట్లాడాడు. 8 గంటల నుండి 9 కాబట్టి 1 గంట సేపు మాట్లాడాడు. సత్యం మాట్లాడాడు. ఇదే సత్యంగా నేను మాట్లాడితే ఈ పాత్రలు నేర్చుకుని ఆశి డబ్బాసి వచ్చింది పాత్రకే, కానీ సత్యం మాట్లాడాడు. దైవసేవుడు యథార్థమైన ఉన్నత ఉన్నది చెప్పింది, వాక్యములు చెప్పింది, నిజం చెప్పినంత వరకే. ఆయన సొంత మాట ఏం చెప్పాలా చెప్పిండు. సొంత మాట వాడు కూడా అన్ని వాక్యం నుండే చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. అయితే మన పని వాక్యం వినువారు మాత్రమే వినుకుంటా అంటే బయట మీరు వినువారు మాత్రం విని దాని ప్రకారం చేయనట్లయితే తమ సహజ ముఖం అర్థంలో చూసుకుని అవతలి పని మనుషులతో సమానమని యాకోబు పత్రిక మర్చిపోకూడదు. వాక్యం ఎన్ని బయట పోయి వారు దులుపులేదు కాదు, పొడుదులు బయట పోయి కదా. వాక్యం మనసులో పెట్టుకుని దాన్ని పాటించాలి. వాక్యం పాటించాలి. దేవుని మాటని విన్న వ్యక్తి పాటించాలి. చూడండి, అబ్రాహాము దశభాగ్యం దేవుడు అడిగినా అడగ, యాకోబు అడిగినా అడగ, వాళ్ళే తెచ్చింది. వాళ్ళే తెచ్చింది. నాకు ఇచ్చి నన్ను పరిశోధించుకున్నాను. చూడండి, దేవుడు అంటే దేవుడు ఐడి దేవుడు ఉద్దేశమైంది మనకి ఇవ్వాలండి. మనకి ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలైంది? ఆయనకి ఇవ్వాలి, ఆయన పనికి ఇవ్వాలి. సాధారణంగా మిషనరీ పని చేయాలా? ఇప్పుడు మిషనరీ పని చేయాలా? ఆ మిషనరీకి ఎవరు ఇవ్వాలి? ఒక సువార్తకి ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వాలా? ఒక మిషనరీకి ఇవ్వాలి అంటే ఏంటంటే కారణం ఏంటంటే ఎలీషా గారు ప్రతి నెలలో మనకు వస్తే బాగుంది. ప్రతి నెలలో ఒక వారం వచ్చి మాకు వాక్యం అందించుకోవాలి. మా సంఘం మెరుగు ఎక్కర్పాలి. మా సంఘం మెరుగు ఏం దిగిపోతుంది చూద్దాం. మా పైకి ఇంకా కావాలన్నా అంత అవసరం ఏంటి? దేవుని పరిశుద్ధ పైలు చక్కని వర్తమానం సంఘం తరఫున సేవకుల తరఫున ఎలీషా గారిని మరి ఈ సందర్భంలో మన సహోదరి ఎలీషా గారి యొక్క సత్యని చాలా మంచి గొప్ప విశ్వాసం, కానీ మంచి ప్రార్థన పరులు మన సంఘానికి వచ్చుతూ మనకు చాలా సంతోషం. అమ్మగారికి కూడా యేసయ్య నామములో చెల్లిస్తున్నా. కుటుంబం యొక్క ఆదరణతో కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తాను. దేవుని స్తోత్రం. బయట నుంచి దైవ సేవకులందరూ కూడా
చాలా బాగుంది. దేవుని శుద్ధమనే నన్ను ప్రార్థన నువ్వు చేస్తే మీరు నువ్వు చేస్తే భాస్కర్ నువ్వు చేస్తా. సంఘంలో ఏ రీతిగా ఏ క్రమంలో పాటించాలో చెప్పాను. చిన్న ప్రార్థన చేస్తుంది. Thank you, Lord, my dear Heavenly Father. Thank you for your giving me such a సంఘానికి అవసరము ప్రయాసకు తగిన ప్రతిఫలములు చక్కని వాక్యాన్ని ఆయన దాసులోని ఉండి ఆయన ఇక్కడ సంఘాన్ని పరిచర్యను బలపరచడానికి మీరు వాడుతున్నారు. జాషువా గారిని కూడా చాలా సంవత్సరాల ఈ రీతిగా కలిసి మాట్లాడటానికి మీరు కృపణించారు. ఈ చిన్న సంఘం, ఈ చిన్న వధువు మీరు దీవించండి. అదే ప్రభా ఎంతో ప్రయాసతో ఇవ్వని గుడిలో ఆయన ఇంతవరకు వాక్యం వినటానికి ఆయన కృపణించారు. అదే ప్రభా దాసులు ఎలిషా గారిని కూడా బలపరచండి, జేమ్స్ గారిని కూడా బలపరచండి, వచ్చినటువంటి సంఘ పేదలను బలపరచండి. అలాగే ఆయన ఇదిగో ప్రభా సాల్మనాన్ని బలపరచండి. ఆయన ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి విశ్వాసికి ఆయన ఈ వాక్యం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చండి. ఈ కృపా సమాధానం ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాము. ఆమేన్. కరుణామయుడ, ప్రేమమయుడ, మీ పరిశుద్ధమైన నామమునకు స్తోత్రం. తండ్రి, పరలోక వర్తమానము స్పష్టంగా దైవ సేవకుడు ఎలీషా ద్వారా ఆయన మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు స్తోత్రం. సందేశం నందుకు దైవ సేవకు మంచి ఆరోగ్యము పరందాయించి ఆయన కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి. ఇదిగో ఆమోసు గ్రంథంలో రాయబడిన తండ్రి 3వ అధ్యాయంలో సింహము గర్జించినప్పుడు భయపడిన వాడు ఎవడను వాక్యం రాయబడింది. అవును తండ్రి, దైవ సేవకుడు సింహం అంటున్నావు తండ్రి. నిజముగా సింహంలాగా తండ్రి నిలబడి ధైర్యంగా ప్రభా ఆయన ద్వారా మీ గర్జన శబ్దాన్ని మీ పరలోక శబ్దము తండ్రి ఆయన వినిపించే మీకు స్తోత్రమయ్యా. పరిశుద్ధాత్మదేవ ప్రతి వారితో నీ ఆత్మను సమృద్ధిగా గౌరవించండి. ప్రతి ఒక్కరి ప్రభు నీ ఆత్మతో అభిషేకించి పరలోక దేవునికి వరముతో నింపండి. దేవా మీకు స్తోత్రం తండ్రి. నిజముగా ఇవన్నీ కూడా ఆకర్తలని చెప్తున్నాయ్యా మీకు స్తోత్రం. వాటి గురించి అనేక వివరణతో మీరు మాట్లాడేందుకు స్తోత్రం. మాట్లాడి దాసు నీకు బలపతి అనేక స్థలం వాడుకోండి ప్రభా. మీ చిత్తమైతే మరొక సమయం కూడా మీ దాసుని మా మధ్యని తీసుకురండి. దేవా మాతో కూడా ఇంకా మాట్లాడండి. సంఘాన్ని హెచ్చరికని బలపరచండి. ఈ చిన్న సంఘం ఇంకును మెరుగుపరచండి. పరలోక రాజ్యానికి ఆయన చేయండి. ఈ రాజ్యం ఎంత పడాలయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి స్తోత్రం. దేవుని యొక్క నామము సంఘం ద్వారా మీరు మహిమపరచుకుంటారు. సేవకుడు కుటుంబం దీవించండి. బయట ప్రాంతం నుంచి మమ్మల్ని ప్రేమించి మా ఎదుకు వచ్చిన ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి సహోదరులు ఆస్వాదించండి. ఇంతవరకు ఓపికతో కూర్చున్న వాక్యం బిడ్డలని దీవించండి. మీరు వినువారు మాత్రమే ఉండగా వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే బిడ్డగా మమ్మల్ని మార్చండి. మీకు స్తోత్రం. ఆస్వాదించండి. బిడ్డ ప్రయాణమంతంలో మీరు తోడు నడిపించాలి. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రతి వారి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము. మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృపయు తండ్రి దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ప్రభు యేసుక్రీస్తు మేఘముల మీద ఆదివారంతో వచ్చినందుకు కూడా మనందరికీ సదాకాలము తోడును గాక. ఆమేన్. షాలోమ్.